you will call it as App Store, and for your Google or Android, you will call it as Play Store. So அங்க இருந்து download பண்ணி will be using. And moreover, in the mobile applications ellame develop பண்றது using you'll be using programming languages such as Swift, C#, Java, C++. இந்த மாதிரியான languages தான் நம்ம பார்ப்போம். அதுலயுமே என்ன அப்படின்னா there is a difference in the language also. For your iOS, you will be using a programming language called as Swift. அதே வந்து Android OS னு பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா you will be using programming languages such as C#, Java. அதுலயுமே வந்து Android OS ன்றது if you consider, you can use either C# or Java. அதுலயுமே வந்து application specific. என்னென்ன அப்ளிகேஷனுக்கு என்னென்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணா எனக்கு it will work fine அப்படின்றது மாதிரி பார்த்து then we'll go for your what programming language you have to choose for your applications. So mobile application development na இதுதான். இதுல வந்து என்ன அப்படின்னா based on என்ன பிளாட்ஃபார்ம் நம்ம யூஸ் பண்றோமோ அதை பொறுத்து I'll be developing applications. So next thing என்ன அப்படின்னா what is the need for mobile application? எதுக்காக வந்து நான் mobile application யூஸ் பண்ண? As I told you already, anytime, anywhereங்கிற அந்த concept. So if you consider your laptops or your desktops, it is not anytime, anywhere. So userக்கு flexible, handy ஒரு device இருக்கணும் அப்படின்னா அது mobile devices தான், which are nothing but your smartphones. So அந்த மாதிரி smartphonesக்கு நான் எப்படி ஒரு application develop பண்ணும்? So smartphones வந்து நம்மளுக்கு handy-ஆ இருக்கிறதுனால we are going for how to develop applications for smart devices. Okay, so next thing என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம டெவலப் பண்ணக்கூடிய இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்மளோட ஸ்மார்ட் போன்ஸ்ல இருக்கிற இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணோம், என்னென்ன மாதிரியான ஏரியாஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றது. அஃப்கோர்ஸ் சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற பீரியட்ல வந்து ஸ்மார்ட் போன்ஸ் பிளேஸ் அ வைட்டர் ரோல் ஆல்மோஸ்ட் இன் ஆல் ஆஃப் த ஃபீல்ட்ஸ். எல்லாத்துலேயுமே டிக்கெட் புக்கிங்கா இருக்கட்டும், ஆன்லைன் ஷாப்பிங்கா இருக்கட்டும், ஃபுட் டெலிவரியா இருக்கட்டும், இ-காமர்ஸ், பேங்கிங், என்ன மாதிரியான செக்டர்ஸா எடுத்துட்டாலும் mobile applications need is very, very high. So suppose if I'm going to develop an application, நான் அந்த application என்ன programming language யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணணும், and also என்ன பிளாட்ஃபார்ம்க்கு நான் டெவலப் பண்ணணும், அது வந்து I have to decide. If my number of users is going to be very high for very high with iOS அப்படின்னாக்கா அந்த OSக்கு ஏத்த மாதிரியான applications நான் டெவலப் பண்ணும். இல்ல சப்போஸ் my number of users is more for Android, அதாவது Android users தான் வந்து அதிகமா இருக்காங்க அப்படின்னா I have to create applications, develop applications where Android users யூஸ் பண்ணலாம். இல்ல எனக்கு I'm not sure about my users, iOS வச்சிருக்காங்களா இல்ல Android வச்சிருக்காங்களா அப்படின்றது I'm not sure அப்படின்னாக்கா in that case I have to create application in such a way that both the platform users can use it without any issues. So அதெல்லாம் டிசைட் பண்றது தான், எப்படி டிசைட் பண்ணணும்ன்றது தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். So basically, how will you choose a platform? இதுல வந்து certain aspects இருக்கு. What you have to consider when you choose a platform, iOS இல்ல Android எதுக்கு நம்ம வந்து அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ண போறோம் அப்படின்றது we have to choose first. அதுதான் இப்போ நம்ம பார்த்தோம். என்ன அப்படின்னா சப்போஸ் iOS users அதிகமா நம்மளோட அப்ளிகேஷனுக்கு iOS users அதிகமா இருக்காங்க அப்படின்னா we have to go for that. அதே வந்து Android OSக்கு வந்து users அதிகமா இருக்காங்க அப்படின்னா we have to go for that. So based on நம்மளோட users, நம்மளோட அப்ளிகேஷனோட users எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களுக்கான சப்போர்ட் என்னென்ன வழியில எல்லாம் தேவைப்படும் அப்படின்றது we have to decide first. அதாவது requirement of your application எப்படி இருக்கும்ன்றத டிசைட் பண்ணிட்டு then you have to go ahead with developing your application. So next thing என்ன அப்படின்னா as we are seeing from the beginning, your platform is of two types. One is iOS and the other one is Android. And I already mentioned that there are a lot of difference between your iOS and Android. So originating year may வந்து actually சொல்லணும் அப்படின்னா the fact is that Android பார்த்தாக்கா it is originated in the year 2008. அதே வந்து iOS பார்த்தாக்கா it is originated in the year 2007. So based on the years of originating நம்ம பார்க்கலாம் iOS வந்து 1 year earlier-ஆவே Androidக்கு முன்னாடி நம்ம டெவலப் ஆயிட்டு it is available to users. ஆனா ஏன் வந்து Android லெவலுக்கு iOS நோட பாப்புலாரிட்டி இல்ல, Android users நோட லெவலுக்கு ஏன் iOS users நோட லெவல் இல்ல அப்படின்றது தான் அங்கே question mark. So hence
இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் நாம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து iOSக்கு டெவலப் பண்ணுமா ஆண்ட்ராய்டுக்கு டெவலப் பண்ணணுமான்றது we have to decide. இப்போ coming back to the point, even though it is 1 year ahead, iOS வந்து even though it is 1 year ahead in originating, ஏன் ஆண்ட்ராய்டு யூசர்ஸ்னா அந்த அளவுக்கு ஆண்ட்ராய்டு OS யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஆண்ட்ராய்டு OS is that much user friendly. As you all know, நம்மளே இப்போ பார்த்தோம்னா in most of the handsets what we use Android only. iOSங்கிறது இப்போ ஒரு 100% எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுல மேக்ஸிமம் ஒரு 30 to 30% தான் வந்து iOS யூசர்ஸா இருப்பாங்க. But now it is different. Now the case is different. ஏன்னா இப்போ iOS நோட அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் அந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ இருக்கிற ஜெனரேஷனுக்கு they are liking the most. So அதனால the number is increasing, அதாவது gradually increasing now. But generally overall பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா compared to iOS users, Android users are very much high. ஏன் கேட்டா அதனோட அந்த user friendly nature. And also for example, இப்போ ஒரு Google Mapsங்கிற ஒரு கான்செப்ட் நம்ம எடுத்துட்டோம்னாலே it is different for your iOS and your Android. Similarly, if you take a simple application, for example, let me take a simple application which is camera. கேமரா எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஆண்ட்ராய்ட்ல நம்மளோட கேமராக்கான ஃபீச்சர்ஸ் ஆர் லிமிடெட். பட் iOSல வந்து என்னோட கேமராக்கான ஃபீச்சர்ஸ் ஆர் கம்பேரிட்டிவ்லி ஹை. அதாவது ஆண்ட்ராய்டுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது இட் இஸ் ஹை. ஸோ அதனால இந்த மாதிரி சில ஃபீச்சர்ஸ் சில அப்ளிகேஷனுக்கு சில ஃபீச்சர்ஸ் ஆர் டிஃபரெண்ட் இன் iOS அண்ட் ஆண்ட்ராய்டு. அண்ட் ஆல்சோ காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னு பார்த்தாக்கா எது காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் அப்படின்னா ஆண்ட்ராய்டு OS தான் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ். பிகாஸ் ஈவன் நார்மல் பீப்புள் கேன் பை இட் அண்ட் யூஸ் இட். ஆனா iOS வந்து அந்த மாதிரி இல்லை. ஸோ இப்போ அப்கமிங் டேஸ்ல வந்து இட் இஸ் இன்க்ரீசிங். பட் ஓவராலா பார்த்தோம் அப்படின்னா காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னாக்கா இட் இஸ் ஒன்லி ஆண்ட்ராய்ட் அண்ட் நாட் iOS. அண்ட் மோர் ஓவர் த மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் iOS and Android is that iOS and the OS operating system நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா it can work only in hardware devices which are created by Apple. அதே வந்து Android OS எடுத்துட்டோம்னா அப்படி கிடையாது. கூகுள்னோட என்ன டிவைசஸ்னாலும் it will support, and also some OEMs, அதாவது ஒரிஜினல் environment manufacturers. So அந்த ஒரிஜினல் என்வாயன்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரர்ஸ்க்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா சாரி அதர் எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் அதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா நாட் ஓன்லி கூகுள்ஸ் டிவைசஸ், மற்ற மேனுஃபேக்சரர்ஸ் மற்ற ஹார்ட்வேர் ஹார்ட்வேர் டிவைசஸ் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கும் வந்து என்ன அப்படின்னா யுவர் ஆண்ட்ராய்டு OS இஸ் சப்போர்ட்டிவ். ஆனா iOS வந்து நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது. இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஒன்லி ஆர் இட் கேன் பி யூஸ்ட் ஒன்லி வித் தி ஹார்ட்வேர் டிவைசஸ் மேனுஃபேக்சர்ட் பை தி கம்பெனி ஆப்பிள். அண்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்லயுமே ரெண்டுத்துலயுமே நம்மளுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இங்க வந்து C++, Swift இந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். பட் இஃப் யூ கன்சிடர் ஆண்ட்ராய்டு OS யூ வில் பி யூசிங் ஜாவா, C++ கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆண்ட்ராய்ட்ல. அண்ட் ஆல்சோ ஒன் மோர் திங் இஸ் இங்க லாஸ்டா நம்ம ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் பார்க்கணும் அப்படின்னா monetization is nothing but இப்போ if I consider myself as an application developer, இப்போ நான் தான் ஒரு application developer அப்படின்னாக்கா if I'm going to develop an application for iOS, my range of income will be very high. ஏன்னா அந்த அப்ளிகேஷனோட ஒர்க்கிங் கெப்பாசிட்டி அவங்க எவ்வளோ அளவுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்களோ அவ்வளோ அளவுக்கு இஃப் ஐ எக்ஸ்போஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஐ வில் பி ஏர்னிங் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்கம். ஆனா ஆண்ட்ராய்ட்ல அப்படி கிடையாது. மானிட்டைசேஷன் இஸ் அதாவது கம்பேர்ட் டு iOS, மானிட்டைசேஷன் ஃபார் யுவர் அப்ளிகேஷன்ஸ் இஸ் லெஸ் இன் யுவர் ஆண்ட்ராய்டு OS. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி வந்து என்ன அப்படின்னா சில ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் மானிட்டைசேஷன் என்ன மாதிரியான ஹார்ட்வேர் டிவைசஸ்ல யூஸ் பண்ணலாம், அண்ட் ஆல்சோ சில ஃபீச்சர்ஸ் நேட்டிவ் அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்கு, ஹைபிரிட் அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்கு இன் யுவர் iOS அண்ட் ஆண்ட்ராய்டு என்னென்ன இருக்கு, இதெல்லாம் தான் என்ன அப்படின்னா they create a whole list of difference between iOS and Android. எதுக்கு இந்த whole list of difference between these two operating systems அப்படின்னாக்கா should I choose iOS or Android for developing an application if I'm going to be a developer?
So based on these aspects only, we'll be deciding எதுக்கு நான் வந்து application develop பண்ணும். And also most importantly, the number of users. யாரு யூஸ் பண்ண போறாங்க. அதை பொறுத்துட்டு you have to decide the platform. And next thing என்ன அப்படின்னா, not only இப்போ இந்த iOS க்கு ஆண்ட்ராய்டுக்கு நம்ம applications develop பண்றோம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, there are some alternatives. அதாவது நம்மளோட மொபைல் applications develop பண்றதுக்கு there are certain alternatives or certain methods using which I can develop applications. அந்த மாதிரி certain alternatives என்னன்னா அப்படின்னா, based on the type of applications what you are going to develop. இப்போ for example, if I'm going to develop an application called WhatsApp, நான் இதுக்கு அப்புறம் தான் டெவலப் பண்ண போறேன். ஸோ அந்த வாட்ஸ்அப்புங்கிற அப்ளிகேஷன் எனக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகணும், என்ன டிவைஸ்ல ஒர்க் ஆகணும், என்ன பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒர்க் ஆகணும், இது எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி what I should do is I should find some way to develop my application. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்ஸ்அப்பே எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, ஆண்ட்ராய்ட்ல மட்டும்தான் நம்ம வந்து வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா iOS யூசர்ஸ்க்கு அப்படி ஒரு அப்ளிகேஷனே அவைலபிளா இருக்காது. இல்லை சிமிலர்லி நான் வந்து iOSக்கு தான் வந்து வாட்ஸ்அப் டெவலப் பண்ண போறேன் அப்படின்னாக்கா for other users in the sense Android usersக்கு it will not be available. But an application should not be like that. என்ன பிளாட்ஃபார்ம் நம்ம கொடுத்தாலும் அதுல வந்து ஒர்க் ஆகுற மாதிரி இருந்தாதான் then only we will consider that application as a successful one. அப்படி இல்ல நான் இதுக்கு மட்டும் தான் டெவலப் பண்ணுவேன், அதுக்கு மட்டும் தான் டெவலப் பண்ணுவேன் அப்படின்னா only for that number of users your application is reachable. So இந்த மாதிரி certain alternatives தான் இருக்கு. எனக்கு என்னென்னலாம் aspects வச்சு நான் வந்து mobile applications develop பண்ணணும் அப்படின்றது. Next thing is there are certain technologies using which இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம அதுதான் சொன்னோம். There are certain technologies using which you can develop applications. So அந்த technologies என்னென்ன அப்படின்னாக்கா it is nothing but native applications, hybrid applications, PWAs, encapsulated applications, frameworks and libraries. இதுல இந்த native applications, hybrid applications அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, all these are nothing but what is the type of application that you're going to develop. இப்போ நான் ஒரு application develop பண்ண போறேன் அப்படின்னா அந்த application ஒரு native application-ஆ work ஆகுமா, இல்ல hybrid-ஆ work ஆகுமா, இல்ல will it act as PWA, இந்த மாதிரி எந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நான் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றேன் அப்படின்றது. For example, if you consider your native applications na enna appadina, it is developed or built using an IDE, integrated development environment. So and the IDE la develop பண்றது என்ன அப்படின்னா, it is platform specific. Either it can அதாவது ஒன்னு iOS-ல யூஸ் பண்ண முடியும், இல்ல ஆண்ட்ராய்ட்ல யூஸ் பண்ண முடியும். இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படின்னா, your basic camera application in your device. iOS camera application kum Android camera application kum there will be differences. So enna appadina inga use pandra adhe application cannot be used for Android. Adudha vandittu native applications nu solradhu. Idhe hybrid applications na enna appadinaka, they can be used in any platforms, either it be Android or iOS or any other platforms, Windows, எந்த மாதிரியான OS-லனாலும் ரன் ஆச்சு அப்படின்னா, I mean யூஸ் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா those applications are called as hybrid applications. அதே PWAs னா என்ன அப்படின்னாக்கா, you will not be having a standalone application. அதாவது you will be having a website. So அந்த website வழியா you will be using the application. இதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, your WhatsApp. So you can use your browser, any web browser. யூஸ் பண்ணி WhatsApp web போட்டாக்கா you will be able to use your WhatsApp application. இன்னும் கொஞ்சம் அக்யூரேட்டா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா your Telegram application. So இந்த Telegram application எப்படின்னா, அதுவுமே வந்து ஒரு browserல வெப்சைட் போட்டு அந்த வெப்சைட் மூலமா you will be able to access the application. ஆனா இங்க என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா, இந்த PWAs அப்படிங்கிறது progressive web apps. So இந்த PWAsங்கிறது even though you are accessing the application through a website, it will work as if it is a whole standalone application. அந்த மாதிரி work ஆகும்.
இப்ப நம்ம போன்ல எப்படி வாட்ஸ்அப்பை வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனா யூஸ் பண்றோமோ அதே போல வெப்சைட்ல இருந்தாலும் கூட போன்ல எப்படி நம்ம யூஸ் பண்றோமோ அதே மாதிரி இந்த ப்ராக்ரெசிவ் வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா என்ன ஒரு ஸ்லைட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, திங் இஸ் சில ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இட் வில் நாட் பி அவைலபிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் வெப்பே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா, வாட்ஸ்அப் வெப்ல வந்து இப்போ போன்ல வந்து யூ வில் பி ஏபிள் டு ரெக்கார்ட் ஆடியோ மெசேஜஸ் அண்ட் சென்ட் ஆடியோ மெசேஜஸ். பட் தட் இஸ் நாட் பாசிபிள் இஃப் யூ கன்சிடர் யுவர் வாட்ஸ்அப் வெப். அதான் பிடபிள்யூஏவா வாட்ஸ்அப்பை யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா தட் ஃபீச்சர் இஸ் நாட் அவைலபிள். ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் அன் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னா, நார்மல் ஒரு ஸ்டாண்டர்லோன் அப்ளிகேஷனுக்கும் பிடபிள்யூஏவா அதே அப்ளிகேஷனை பிடபிள்யூஏவா யூஸ் பண்றதுக்கும் there are lot of facilities similar சில ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்கும். ஆனா certain facilities are not available for your PWAs. So இது வந்து these are the basic 3 categories of technologies using which, based on which you can develop applications. So next one என்ன அப்படின்னா, it is nothing but encapsulated applications. So encapsulated applications na actually we all know what is the meaning of the term encapsulation. So anything which is contained, anything which is inside a container, கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம வச்சுக்கலாம். So for example, if you take your C++ coding, C++ program நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா வச்சுட்டோம் அப்படின்னா, you will be creating a class. Okay, so on the class kulla you will be creating all your data members and member functions and objects for the class. Ipo enna appadina, suppose if I am going to use another class, enoda and the second class ki in the first class noda objects, data members idella edume visible irukad. And also my class is acts as a capsule. Edukku and the capsule madri irukum appadina, it acts as a capsule for my data members, member functions and objects. So இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு capsule மாதிரி இருக்கும், ஒரு container மாதிரி இருக்கும். Similarly, the application which you are creating is going to act as a capsule, secured ஒரு தனி ஒரு separate division if it is going to be available, then that comes under a category called as encapsulated applications. And finally, frameworks and libraries and பார்க்குற போது இங்கே வந்து it is not actually the application, but என்ன அப்படின்னா, using these frameworks and libraries we will be able to develop applications. So இப்போ நம்ம ஆண்ட்ராய்ட்லயே பார்த்தோம் அப்படின்னா, you will be having a lot of libraries. For example, SQLite ன்னு ஒரு லைப்ரரி இருக்கும். அந்த லைப்ரரி எதுக்காக அப்படின்னா, it is used to access database. இப்போ நார்மலா ஒரு அப்ளிகேஷன்ல வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் எண்ட்னு வச்சிருப்போம். அந்த பேக் எண்ட்ல வந்து you will be using your SQL, basic SQL. So அந்த மாதிரி ஒரு பேக் எண்ட் தான் நம்மளோட ஆண்ட்ராய்டுக்கு எது அப்படின்னாக்கா your SQLite அப்படிங்கிறது, which is a lightweight database management system for specifically for your Android. And similarly, WebKit ன்னு ஒரு லைப்ரரி இருக்கு. எதுக்காக அப்படின்னா வெப் browsingக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்காக தான் அந்த WebKitங்கிற லைப்ரரி. So you'll be having lot of frameworks also. So frameworks எதுக்கு அப்படின்னா, ஒரு kind of operationக்கு you will be having ஒரு managers. For example, if you are going to handle notifications, notificationக்குன்னு ஒரு manager class இருக்கும், notification manager அப்படின்னு. அதே போல if you are going to work with activities within your application, anyhow we'll be seeing what is an activity எல்லாமே இதுக்கு அப்புறம் நம்ம பார்ப்போம், just to make you understand what is a framework. So இங்க என்ன அப்படின்னா, activities எல்லாம் handle பண்றதுக்கு you will be having a manager class called as activity manager. So இந்த மாதிரி நம்மளோட applications develop பண்றதுக்கு என்னென்னலாம் libraries and என்னென்னலாம் frameworks available-ஆ இருக்கோ அதை எல்லாத்தையுமே provide பண்றது தான் இந்த frameworks and libraries அப்படிங்கிற அந்த concept. So next thing என்ன அப்படின்னாக்கா, here is the clear difference between what is a native application and what is a hybrid application. As you can see, native application na particular platform le mattumda you can use. You cannot combine it with other, or you cannot use it on other platforms. Adhe vanda hybrid abdinaka
cross platform. So இந்த cross platform ன்ற கான்செப்ட் வரும்போது நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸும் அதுக்கேற்ற மாதிரி சப்போர்ட்டிவா இருக்கணும். as you can see நம்மளுக்கு நிறைய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் அவைலபிளா இருக்கு. C, C++, Python, Java, Swift, C#. இது எல்லாத்துலயுமே வந்து எந்த ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து கிராஸ் பிளாட்ஃபார்மா இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் வில் பி டெவலப்பிங் யோர் ஹைபிரிட் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ நம்மளோட இந்த as we saw as an example ஹைபிரிட் அப்ளிகேஷனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து வாட்ஸ்அப்ன்றது பார்த்தோம். நாட் ஓன்லி வாட்ஸ்அப், யோர் ஸ்பாட்டிஃபை அண்ட் சிமிலர் ஆப்ஸ் எல்லாம் கூட எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் ஹைபிரிட் தான். ஸோ ஹைபிரிட் அப்ளிகேஷன்ஸ், அதாவது இந்த வாட்ஸ்அப் நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம என்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா C#, ஜாவா ஸ்கிரிப்ட். ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணி யூ வில் பி டெவலப்பிங் யுவர் ஹைபிரிட் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ நேட்டிவ்க்கு அந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் கிடையாது. அதுதான் ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் என்ன அப்படின்னா யூ வில் பி யூசிங் ஸ்விஃப்ட்ன்றது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் யுவர் கம்பைல்டு லாங்குவேஜ். அண்ட் accessing hardware, அதாவது இந்த access to device hardwareக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா நேட்டிவ் அப்ளிகேஷன்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் ஹார்ட்வேருக்கு மட்டும்தான் they can be used. அதுக்கு தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம். கேமரா அப்ளிகேஷன் iOS-க்குன்ட்டு நம்ம டெவலப் பண்றோம் அப்படின்னா that application can be used only on that particular Apple hardware. மற்ற டிவைசஸ் ஹார்ட்வேர்லாம் we cannot use, especially Google ஓடதுல we cannot use at all. அதே நம்ம வந்து ஹைபிரிட் அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா as you are going to use it in many number of hardwares, யாரு எந்த கம்பெனியோட ஹார்ட்வேர்னாலும் இருக்கட்டும், என்ன கம்பெனியோட ஹார்ட்வேர் டிவைசஸ்னாலும் இருக்கட்டும், அதுல you will be using a hybrid applications இல்லையா? அது எப்படி நம்மளால இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அதுக்குன்ட்டு அவைலபிளா இருக்க plugins, will be using plugins or adapters for using the applications. Not only plugins and also certain modules are used பண்ணி will be building applications in cross-platform devices also. And frameworks in பார்த்தாக்கா இந்த frameworkக்குமே iOS-க்கு separate set of frameworks இருக்கும். அதே hybrid applications-க்குன்னு பார்த்தா இங்க நம்ம வந்து web frameworks-ன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இந்த web frameworks-க்கான எக்ஸாம்பிள் தான் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். என்ன அப்படின்னா நம்மளோட இந்த ஆக்டிவிட்டி மேனேஜர், விண்டோ மேனேஜர், நோட்டிஃபிகேஷன் மேனேஜர், இந்த மாதிரி எல்லாம் மேனேஜர் கிளாஸஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் நத்திங் பட் application development cycle. So in the application development cycleங்கிறது as you all know, normally ஒரு software develop பண்றோம் அப்படின்னா it goes through different stages of process. அந்த different stages of process வந்து நாம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா we'll say it as SDLC, which is nothing but software development cycle. ஸோ இங்கே நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு டெவலப்மெண்ட் சைக்கிள் தான் பார்க்க போறோம். as you can see, first thing என்ன அப்படின்னா you should gather the requirements. என்னென்னலாம் என்னோட அப்ளிகேஷனுக்கு என்னென்னலாம் requirements இருக்கு அப்படின்றது you should gather the requirements. And the next step is nothing but designing. Designingல தான் இங்க will be seeing a thing called as wireframing. இது ஏன் wireframingன்றது பர்டிகுலரா நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்கா as you're going to see how you're going to develop applications for Android OS. அதுல வந்து each and every design page is called as an activity. ஸோ அந்த ஒரு பேஜுக்கும் நம்மளோட டிசைனிங் எப்படி இருக்கணுங்கிறத வந்து டிராஃப்ட் பண்றது தான் வந்து என்ன அப்படின்னா it is called as process of wireframing. Next one என்ன அப்படின்னா it is nothing but the what are all the user interfaces and user experiences. அதான் UI naka user interfaces and UX is nothing but user experiences which you are going to include for your application. And next step is as you are ready with your requirements gathering and design, next step நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா I'm going to develop my application. ஸோ அந்த டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நாம என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் அடுத்த ஸ்டெப்பு. ஸோ இந்த டெவலப்மெண்ட் கான்செப்ட் நம்ம பார்க்குற போது வில் பி சீயிங் அபவுட் வாட் ஆர் த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் ரிக்வயர்ட். அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்ல ஒன்னொன்னோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்றது பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் நத்திங் பட் பீட்டா ரிலீஸ். பீட்டா ரிலீஸ் இஸ் நத்திங் பட் யூ கேன் ஆல்சோ ரெஃபர் டு த டேர்ம் ஆஸ் ப்ரீ-ரிலீஸ். So ஒரு certain group of people-க்கு I'll be delivering my application. அதாவது once I have developed my application, I'll be delivering my application to a certain group of people. So அந்த மாதிரி எதுக்காக நம்ம டெலிவர் பண்றோம் அப்படின்னா in order to test my application whether it is working fine.
if there are any flaws, I'll be able to get to know it from the group of people to whom I'm going to deliver, to whom I'm delivering the application. And the next thing enna appadina, so requirements la ஆரம்பிச்சு design, application development, next step is testing process. So once all these 4 stages of development is over, next stage is I should launch my application. So on the launching pakrapodhu, you can launch your application based on platforms, which is nothing but your operating systems. So OS, iOS la நம்ம வந்து application launch பண்ண போறோம் அப்படினாக்கா, you should use your app store. Suppose if you're going to launch your application for Android அப்படினாக்கா, you should use your Google Play or Play Store. ரெண்டுத்துல எதுனாலுமே வந்து Androidக்கு நம்ம சொல்லலாம் Google Play or Play Store. So finally, maintenance அப்படினாக்கா, நான் application launch பண்ணிட்டேன், எனக்கு marketplace is nothing but your app store, Google Play or Play Store. Marketplace available இருக்கு. A user is going to download the application and he is going to use it. So use பண்ணதுக்கு அப்புறம், if there are any issues, I can report it in the form of reviews for the application. So these are the different stages through which your application goes. So இதுல வந்து என்ன அப்படின்னா, இப்போ இங்க assumption வந்து என்ன அப்படின்னா, we are the application developers. So as an application developer, how should I perform all these process? என்னென்னலாம் எனக்கு considerations இருக்கணும்? For example, if I'm going to gather the requirements, எப்படி gather பண்ணும்? என்னென்ன considerations என்னென்ன aspects எல்லாம் base பண்ணி நான் gather பண்ணும்? wireframingனா அதுக்கு நான் எனக்கு என்ன requirement இருக்கு? டிசைனிங் எப்படி இருக்கணும்? UI பெட்டரா இருக்கணுமா இல்ல UX பெட்டரா இருக்கணுமா இல்ல ரெண்டுமே பெட்டரா இருக்குமா? டெவலப்மெண்ட்னாக்கா என்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் யூஸ் பண்ணும்? பீட்டா ரிலீஸ்னாக்கா I should make sure that during the pre-release of my software there are no issues within my software. Next thing என்ன அப்படின்னா, லான்ச்சிங்னு பார்க்குறபோது, launching you can also specify it as publishing your application. அதாவது launching your application and publishing your application both means the same. எங்கே நம்ம லான்ச்சோ இல்ல பப்ளிஷோ பண்ணுவோம் அப்படின்னா, you will be doing it in or you will be doing it using a marketplace. அந்த marketplace தான் என்ன அப்படின்னா, suppose if it is going to be an iOS application, அதுக்கான marketplace is App Store. Suppose Android OS கான marketplace அப்படின்னாக்கா, it is either Google Play or Play Store. And finally, the rest of the thing is left to maintenance. Suppose எனக்கு வந்து ஏதோ ஒரு யூசர் வந்து through his review he is saying that இந்த application வந்து often crash ஆகுது, அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ரிவ்யூ கொடுக்கறாங்க அப்படின்னா, I should take it into consideration. எடுத்துட்டு திரும்ப I should check for my working of my application. So திரும்ப check பண்ணிட்டு I can release it in the form of an update for my application. So this is the process which goes as a routine when you develop an application. So to start off with, application development cycle la வந்து first part is requirements gathering. Requirements gathering naka என்ன நம்ம முன்னாடி சொல்லியிருந்தோம், சில aspects எல்லாம் வச்சு you have to gather your requirements. அந்த சில aspects எல்லாம் என்ன அப்படின்னா, இதே மாதிரி ஏற்கனவே ஏதாவது application இருக்கா? இப்போ for example, let me consider, for example, நான் வந்து வாட்ஸ்அப்னு ஒரு application develop பண்ண போறேன். So on the WhatsApp application I develop பண்ற போது, I should consider requirements gathering நான் அந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கும்போது I should consider certain aspects. அந்த aspects எல்லாம் என்னன்னா, என்னோட இந்த வாட்ஸ்அப் அப்ளிகேஷன் மாதிரியே வேற ஏதானும் அப்ளிகேஷன் இருக்கா? இல்ல இப்போ நான் என்னோட யூசர்ஸ் வந்து என்ன OS யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க? iOS யூஸ் பண்றவங்க அதிகமா இருப்பாங்களா இல்ல Android யூஸ் பண்றவங்க? இல்ல should I develop an application for both the, அதாவது ஹைபிரிடா நான் டெவலப் பண்ணணுமா இல்ல நேட்டிவா டெவலப் பண்ணணுமா? So next thing என்ன அப்படின்னா, how will I monetize my application? So என்னோட அப்ளிகேஷனுக்கான அப்டேட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கணும், ஒர்க்கிங் எப்படி இருக்கணும், யூசர்ஸ் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு you have to brainstorm. So brainstorm பண்ணி then you have to finalize your requirements for the application. Next step, wireframing. Wireframing சொன்னாக்கா you should have overall design of your application. So அந்த wireframingல நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னாக்கா,
you'll have to design each and every page. இப்போ for example நம்ம இப்ப எடுத்திருக்கிறது வந்து வாட்ஸ்அப் தான் எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கோம். So first pageல எனக்கு my design should have the recent chats page. So I should draft the design. Suppose if the user is going to click on calls or யாரோ ஒரு chat யாரோ ஒரு particular personோட chat search பண்றோம் அப்படின்னா அந்தந்த pages எல்லாம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது I should draft my design. என்னோட அப்ளிகேஷன் இப்படிதான் இருக்கணும், ஒரு பேஜ்லயும் என்னோட அப்ளிகேஷனோட டிசைன் இப்படிதான் இருக்கணும்ன்றது I have to decide. நெக்ஸ்ட் வந்து UI and UX. When the user, அதாவது UI நாக்கா it is nothing but user interaction, user interface. So when the user is trying to communicate with my application, அவங்களோட கம்யூனிகேஷன் எப்படி நடக்கணும், அதுக்கு நான் என்னென்ன UIs எல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் UI டிசைன். UX டிசைன்னா என்ன அப்படின்னா என்னோட அப்ளிகேஷனோட ஒர்க்கிங், ஃபங்க்ஷனாலிட்டி, usability, இல்லை clarity, இந்த மாதிரியான aspects எல்லாம் எப்படி இருக்கணும். All these comes under your UX design. Next வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா it is nothing but development. As I told you already, development ன்னு பார்த்தேன் அப்படின்னாக்கா I should consider என்ன programming language யூஸ் பண்ணி நான் என்னோட அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ணணும். I'm provided with certain programming languages for application development. And the certain programming languages இப்போ நம்மளோட அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட், மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்டுக்குன்னு நான் அதிக லெவல்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் என்ன அப்படின்னா நம்பர் 1 ஸ்விஃப்ட், நம்பர் 2 பைத்தன், நம்பர் 3 ஜாவா, நம்பர் 4 PHP. ஸோ இப்போ இருக்கிற கரண்ட் டெக்னாலஜிஸ்ல இந்த 4 ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஸ்விஃப்ட் அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் ஹோன்லி ஃபார் யோர் iOS. அதே பைத்தன், ஜாவா, PHP இந்த மாதிரி நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா I can also use it for my Android OS also. ஸோ இதுல வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்கும் அட்வான்டேஜஸும் இருக்கும், டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்கும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தி அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் I should decide என்ன OSக்கு என்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஆப்டா இருக்குமோ அதை யூஸ் பண்ணி I have to develop my application. So next stage, beta release. As I told you already, pre-release of your application. If there are any flaws in your application, in the stage, we should correct all those issues and failures. Correct panita, then you have to update your application. Next stage enna அப்படினா launching தான் ஏற்கனவே பார்த்தோம். Marketplaceல providing your application or publishing your application for the end users to use. And finally comes the maintenance stage. Maintenance stageல தான் நமக்கு என்ன அப்படினா users அவங்களோட issues எல்லாம் இந்த form of reviewsல நமக்கு வந்து சொல்வாங்க. So maintenanceன்றது பார்க்க consider two aspects. ஒன்னு வந்து என்ன அப்படினா it is nothing but crashes. அதாவது நம்மளோட அப்ளிகேஷன்ல ஏதாவது crashes இருக்கா அப்படின்றது. நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படினாக்கா it is nothing but analytics. So crashesன்ற போது இப்போ நான் ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணி அதை பப்ளிஷ் பண்றேன். அதை பப்ளிஷ் பண்ணும்போது end users அதை யூஸ் பண்றச்ச they are provided with all the details necessary to communicate with the developer. அதாவது என்னோட கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் டீடைல்ஸ் தேவையோ அது எல்லாமே வந்து available to the end user. இப்போ நம்ம கூகுள் பிளேல பார்த்தோம்னாலே you'll be able to see that ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்ம வந்து டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்றோம் அப்படின்னாக்கா அந்த அப்ளிகேஷன் if you click on that particular application you will be provided with the details of the developer also. So and the details of the developer எதுக்காக அப்படின்னா if there are any crashes or any issues within the application you can write to the developer saying that this is a problem in the application. And also அதுலயே இன்னொரு point of usage என்ன அப்படின்னா other users who are trying to install the applications can be aware that இந்த அப்ளிகேஷன்ல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, so we should not download, அந்த மாதிரியும் தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ டெவலப்பர்னோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே இருக்கிறதுனால டெவலப்பர் will be able to know இந்த யூசருக்கு வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் நம்மளோடது யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, அவங்களுக்கு இந்த இஷ்யூ இருக்கு, so I have to sort it out, அந்த மாதிரி தெரிய வரும். ஸோ இது வந்து பேசிக்கலி எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா சப்போஸ் if there are crashes. ஆனா crashes நடக்கும்போது என்ன அப்படின்னா ஒரு எண்ட் யூசர் வந்து அந்த அப்ளிகேஷனை எப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணாங்க, அந்த அப்ளிகேஷன் கிராஷ் ஆகும்போது அவங்க ஆக்சுவலா அந்த அப்ளிகேஷன்ல என்ன டாஸ்க் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, இந்த மாதிரியான certain details related to the application also is sent to the developer so that
அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியரா இருக்கும் மேப் பண்றதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலா என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றது மேப் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். அண்ட் அனாலிட்டிக்ஸ் அப்படின்றது பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அப்ளிகேஷனோட ஒர்க்கிங் ஸ்பீட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இதெல்லாமே வந்து சொல்றதுதான் வந்துட்டு அனாலிட்டிக்ஸ். ஸோ தி டெவலப்பர் வில் பி ஏபிள் டு நோ, அதாவது மார்க்கெட் பிளேஸ்ல அப்ளிகேஷன்ஸை போட்டதுக்கு அப்புறம் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அதனோட மெயின்டெனன்ஸ் இஸ் known to the developer. அதுதான் இந்த மெயின்டெனன்ஸ் லெவல்ல நம்ம என்டையரா பாக்குறது. Next thing is nothing but front end and back end. Normally when you use any application, எந்த அப்ளிகேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ண இந்த front end back end வந்து மேக்ஸிமம் எங்க இதெல்லாம் பார்த்திருப்போம் அப்படின்னா வெப்சைட்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனி வெப்சைட் which contains the user login details அப்படின்னா அப்பயே நம்மளுக்கு ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். இப்ப நம்ம வந்து லாகின் பண்றோம், ஒரு அப்ளிகேஷனுக்குள்ள லாகின் பண்றோம் அப்படின்னா லாகின் பண்ணும்போது யூ வில் பி கிவிங் தி யூசர் கிரெடென்ஷியல்ஸ், யூசர் நேம், பாஸ்வேர்டு இதெல்லாம் நம்ம கொடுப்போம். கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒன்ஸ் யூ ஆர் it is understood that you are an authorized user, you will be allowed access to the application or website, whatever it is. ஆனா இன்டர்னலா இந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குதுன்றது நம்மளுக்கே தெரியும். என்ன அப்படின்னா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் கண்ட்ரோல் கோஸ் டு யுவர் சர்வர்ல டேட்டா பேஸ்ல போயிட்டு இட் வில் செக் இந்த யூசர் நேம் இந்த பாஸ்வேர்ட் இருக்கா, கரெக்டா இருக்கா, மேட்ச் ஆகுதா, ஓகே தென் ஐ ஷுட் அலோவ் ஆக்சஸ் அப்படின்றது இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ சிமிலர்லி நம்மளோட மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா கூட வில் பி ஹேவிங் அ ஃப்ரண்ட் எண்ட் which is wholly the design or the visual appearance of the application. Okay, so adhe vandu back end abdinaka where you will be storing your data and retrieving your data. In the back end vandu if you consider your Android OS and the back end namukku enna use பண்ணுவோம் அப்படினா it is nothing but your SQLite which we discussed already. ஸோ SQLite தான் இங்க நம்ம வந்து பேக் எண்டா யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா அதுதான் வந்து இங்க நம்ம யூஸ் பண்ண போற டேட்டாபேஸ். ஸோ ஃப்ரண்ட் எண்ட் பேக் எண்ட் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் எண்ட் இஸ் தி விஷுவல் அப்பியரன்ஸ். நம்மளோட மொபைல் டிவைஸ்ல என்ன அப்பியர் ஆகுதோ அதுதான் வந்துட்டு பேசிக்கலி யுவர் ஆக்டிவிட்டிஸ். அதுதான் வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னாக்கா ஃப்ரண்ட் எண்ட்னு சொல்லுவோம். அண்ட் அந்த ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல நம்ம கொடுக்குற அந்த டேட்டா போய் சேவ் ஆகுறது அண்ட் ரிட்ரீவ் பண்றது எல்லாமே எங்க நடக்கும் அப்படின்னா பேக் எண்ட்ல நடக்கும். அண்ட் மோர் ஓவர் இப்ப நம்ம இந்த ஃப்ரண்ட் எண்ட் பேக் எண்ட்னு வச்சுட்டதுனால we should think that இப்ப இந்த ஃப்ரண்ட் எண்டுக்கும் பேக் எண்டுக்குமான கனெக்ஷன் நம்ம எப்படி கொடுப்போம். இப்போ நார்மல் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒரு C# இல்ல வெப் அப்ளிகேஷன் நம்ம ஏதோ ஒன்று டெவலப் பண்றோம் அப்படின்னா you will be using database connections, OIDDB connections, இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் யூஸ் பண்ணி you will be connecting your front end and back end. ஸோ இங்க நாம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா there are APIs available for connecting your front end and back end, and using those APIs front end la kudukra data will be sent to the back end and back end la irundhu fetch பண்ற data will be available to the user. இது எல்லாமே எது வழியா நடக்கும் அப்படின்னா service calls. So service callsங்கிறது இங்க serviceங்கிறது என்ன அப்படின்னா data requisition இல்ல data fetching இந்த மாதிரியானது service calls which is implemented using your APIs. So next thing என்ன அப்படின்னா front endங்கிறது as I told you already it is the visual appearance or attractive appearance of your application. இதுல வந்து நம்மளுக்கு இந்த front endன்றது பார்க்கிற போது major thing what we have to consider is UI and UX. எதுக்காக இந்த இடத்துல வந்து UI and UX வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நம்ம ஏன் அதுல மெயின் கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா I told you front endனா visual appearance of your application. So அந்த அப்ளிகேஷனை நம்ம எப்படி வியூ பண்றோம் அப்படின்றது எதை பேஸ் பண்ணிருக்கு அப்படின்னா நம்மளோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிசைன்ஸ் which is nothing but UI design and UX design. இதுல வந்து இந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்க்கு இப்ப எப்படி நம்மளோட பேக் எண்ட் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு செப்பரேட் APIs இருக்கோ similarly இந்த UI and UX-க்குமே will be having separate APIs. ஸோ அதுல வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிற ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள் தான் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட இந்த ரெஸ்ட் அண்ட் யோர் GraphQL. ஸோ இந்த ரெஸ்ட்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட் கம்யூனிகேட்ஸ் வித் தி கிளவுட் இன் ஆர்டர் டு ஃபெச் தி டேட்டா. இது எல்லாமே GraphQLங்கிறது என்ன அப்படின்னா
querying support வந்து will be available to you. இந்த querying supportங்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம் அப்படின்னா, for example, take your Google search engine. அந்த Google search engineல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, இப்போ suppose if I'm going to search a topic called as what is mobile application, அங்கே வந்து I'm giving a query to my system. query கொடுத்து I'm going to fetch a result. So அந்த மாதிரி querying support provide பண்றது it is nothing but your GraphQL. அதே RESTனாக்க என்ன அப்படின்னா, the data what you give is stored in the cloud, and if you request for any data which is already in the system, அது எல்லாமே cloudல இருந்து நம்மளுக்கு fetch பண்ணி கொடுக்கும். So these two are some of the examples of APIs what you use for your communication between front end and back end when you come for your mobile application development. So the back end தான் இப்போ இவ்ளோ நேரம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். என்ன அப்படின்னா, using this back end only you will be able to access or you will be able to communicate with the application, which is nothing but your front end. So next thing is nothing but மொபைல் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் சர்வீசஸ்லாம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஸோ தீஸ் ஆர் இந்த எசென்ஷியல்ஸ், டேட்டா சர்வீசஸ் அண்ட் மெஷின் லேர்னிங், இது எல்லாமே வந்து கேட்டகரிஸ் ஆஃப் சர்வீசஸ். ஸோ இந்த கேட்டகரிஸ் ஆஃப் சர்வீசஸ் ஆக்சுவலா என்ன அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைனிங் இன், இல்ல நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், சைனிங் அப், இந்த மாதிரி எல்லாம் நான் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா these are the basic services provided by my mobile applications. அதே டேட்டா சர்வீசஸ்னு எடுத்துட்டோம்னா, இப்போ நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தது கிளவுட்லயோ இல்ல ஏதோ ஒரு பேக் எண்ட்லயோ நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா டேட்டா சேவ் பண்றது அண்ட் ரிட்ரீவ் பண்றது. அண்ட் மெஷின் லேர்னிங் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ டேக் யுவர் ஸ்மார்ட்போன்ஸ், ஐதர் இட் பி iOS ஆர் யுவர் ஆண்ட்ராய்டு OS, எந்த OS எடுத்துட்டாலுமே ஸ்பீச் ரெகக்னிஷன் அவைலபிளா இருக்கும். ஸோ ஸ்பீச் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if you open your Google open பண்ணிட்டு if you say it through an audio, for example நம்ம வந்து இப்போ ஏதோ ஒரு ரூட்டுக்கு ஏதோ ஒரு லொகேஷனுக்கு ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா, in that case you can not only by typing but also using your speech or using your voice. So voice use பண்ணி you can search the route for a location. And similarly, suppose for example if I want to search a meaning for a word, I can do it using my audio search, voice search. So இதெல்லாம் நம்மளுக்கு என்ன விதமான சர்வீசஸ் அப்படின்னாக்கா, மெஷின் லேர்னிங் ஃபீச்சர் யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு அவைலபிளா இருக்கிற சர்வீசஸ் தான் இதெல்லாம். ஸோ இப்போ இதுவரைக்கும் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்ததெல்லாம் என்ன அப்படின்னா, வாட் இஸ் மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட், ஹவ் யூ ஷுட் டெவலப் அ மொபைல் அப்ளிகேஷன், என்னென்ன ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி யூ ஷுட் டெவலப் யுவர் மொபைல் அப்ளிகேஷன், இதெல்லாம் தான் வந்து இவ்வளவு நேரம் பார்த்தோம். அண்ட் வி ஆல்சோ சா அபவுட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ், என்னென்ன பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு, என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு, என்னென்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணும், என்னோட மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள், அதாவது வாட் ஆர் தி டிஃபரண்ட் ஸ்டேஜஸ் இன் மை mobile application development. இதெல்லாம் தான் வந்து these are generic concepts of mobile application development irrespective of what platform. ஆனா இதுக்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்க போறது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா, மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றோம் அப்படின்னா அதை ஆண்ட்ராய்ட்ல எப்படி டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கறத இதுக்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்க போறோம். So as usual, to start off with the thing, Android OS na enna அப்படின்னாக்கா, it is a mobile operating system. Mobile operating system ன்றது you can use it in smartphones, tablets, இந்த மாதிரி என்ன டிவைசஸ்ல வேணாலும், அதாவது மொபைல் டிவைசஸ்ல எதுலனாலும் we can use your Android OS. And இதுல வந்து இந்த OSக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா, it is why this is this much user friendly அப்படின்னாக்கா, it is based on a version of Linux OS and it is backed by Google. Google-நாலே நம்மளுக்கு featuresக்கு வந்து there are lot of features available from Google to us. So அதனால என்ன அப்படின்னா, இந்த Android OS as it is owned or backed by Google, we are provided with all the features. Main advantage of using this Android is it is open source and a free software.
ஓகே. ஸோ இந்த ஒரு மெயின் ஆஸ்பெக்ட்னால தான் என்ன அப்படின்னா இதனோட பாப்புலாரிட்டி வந்து அந்த லெவலுக்கு இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னாக்கா, ஆஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஆண்ட்ராய்ட், என்ன மாதிரியான ஹார்ட்வேர் டிவைசஸ்ல வேணாலும் நாம வந்து இந்த ஓஎஸ்ஐ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இட் ஆஃபர்ஸ் எ யூனிஃபைடு அப்ரோச் அப்படின்றதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா, என்ன அப்ளிகேஷன் நம்ம டெவலப் பண்ணாலும் அதனோட அந்த டெவலப்மெண்ட் அப்ரோச் வந்து இட் இஸ் சேம் ஃபார் ஆல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம இந்த ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஹார்ட்வேரே எடுத்துக்கோமே, நாட் ஓன்லி கூகுள்ஸ் ஹார்ட்வேர் டிவைசஸ் பட் ஆல்சோ அதர் ஓஇஎம்ஸ். ஸோ இது எல்லாத்துலயுமே வந்து நம்ம ஆண்ட்ராய்டு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்டே இட் இஸ் சேம் ஃபார் ஆல் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. ஸோ இட் ஆஃபர்ஸ் அ யூனிஃபைடு அப்ரோச் ஃபார் வாட் அப்படின்னாக்கா, ஃபார் டெவலப்பிங் அப்ளிகேஷன்ஸ் டு யூசர்ஸ். ஸோ இதுதான் வந்து ஆண்ட்ராய்டு இன்ட்ரடக்ஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னா, from the stage of, அதாவது we saw that Android was developed during the year 2008. ஸோ அந்த 2008ல இருந்து நம்மளுக்கு என்னென்ன வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆண்ட்ராய்ட்லாம் அவைலபிளா இருக்குன்றதுக்கு தான் இந்த லிஸ்ட் இட் இஸ் given here. இப்போ இந்த லிஸ்ட் contains only till 7.0. இது எப்போ அப்படின்னாக்கா, இந்த 7.0 எல்லாம் முடிஞ்சு now we are in higher numbers 11, 12 அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட we have versions currently. So this list contains only till 7, but 7 is not the ending for versions of Android. அதை தாண்டி we have lot of versions 11, 12, 13 எல்லாம் இருக்கு. So அந்த 11ல வந்து you will have an SDK called as R, capital R. ஸோ எஸ்டிகேனா என்ன, அந்த ஆறுங்கிற அந்த எஸ்டிகே எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம், அதுக்கு என்ன ஏபிஐ யூஸ் பண்ணும், இதெல்லாம் வந்து when we see the IDE, anyhow I'll be presenting you the screen of Android Studio IDE. ஸோ அந்த Android Studio IDE யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எப்படி அப்ளிகேஷன்ஸ் அந்த ஐடி யூஸ் பண்ணி எப்படி அப்ளிகேஷன்ஸ் டெவலப் பண்றதுன்றது will be seeing. ஸோ அப்போ I'll show you what is the SDK manager and what are the uses of SDKs ellame will discuss at that time. For now, these are some of the versions of Android. Idile vandu I have listed only till 7, but higher versions are available currently. Next thing, this is nothing but features of Android. Features of Android naka, Android noda எதெல்லாம் வந்து யூசர்ஸ்னால யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்ற லிஸ்ட் தான் இது. So first thing, as it is storage, நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னோம் ஆண்ட்ராய்ட்ல வந்து என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டாபேஸ், என்ன பேக்எண்ட் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னாக்கா, it is nothing but SQLite. So SQLite is nothing but a lightweight relational database, where இங்க வந்து இப்போ மத்த டேட்டாபேசஸ்ல இருக்கிற மாதிரி இப்போ நம்ம ஒரு query போடுறோம் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு இங்க வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் கிடையாது. அதாவது SQLiteல queries எழுதி, ஆக்சுவலி இங்க நம்ம queries யூஸ் பண்ண போறதுல, அதுக்கு பதில் we'll be using only methods. So queries எழுதி storing and fetching of data இங்க அந்த அளவுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் இல்ல. அதனால தான் we are saying that it is a lightweight mechanism and we'll be using adapter classes to implement database connections. So storage ன்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா, ஆண்ட்ராய்ட்ல you have this SQLite database. And second thing is nothing but connectivity. Able to follow what I'm saying? Am I audible? Is the screen visible to you? Okay, thank you. So next thing is, as we are seeing about features, second point in your features is connectivity. கனெக்டிவிட்டிக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்மலாம் இதுல ஃபெமிலியரா இருக்கும்ன்றது சொல்லணும் அப்படின்னா, இட் இஸ் நத்திங் பட் GSM, your Wi-Fi connection, Bluetooth connection, LTE, all these comes under different types of connectivity what your Android OS provides. So storage naka, it is nothing but the SQLite database. Connectivity அப்படின்னாக்கா you have a whole list, but அதுல வந்து நம்ம ஃபெமிலியரா இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, it is nothing but GSM, CDMA, Wi-Fi, LTE, WiMAX and your Bluetooth connectivities. Third one is messaging.
Messaging la vandu we can use two types of messaging in Android. Number one is SMS and number two is MMS. SMS ங்கிறது it is the native messaging application in every device, and MMS is nothing but multimedia messages. So next thing வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா it is nothing but media support. மீடியா சப்போர்ட்ங்கிறது here it deals with அதாவது என்னென்ன மாதிரி மீடியா எல்லாம் Android OS support பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் media support. So as we are seeing about media, you can consider your audio files, video files, images. இது எல்லாத்துக்குமே என்னென்ன மாதிரியான ஃபார்மேட்ஸ் எல்லாம் Android OS வந்து சப்போர்ட் பண்ணும், அதுதான் வந்து மீடியா சப்போர்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ கோயிங் டு டேக் இமேஜஸ்ல என்னென்ன மாதிரியான இமேஜஸ் எல்லாம் Android OS சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னாக்கா JPEG, PNG, GIF, BMP இந்த மாதிரி certain formats எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணும். Similarly for your audio and video also, MP4, MP3. So இந்த மாதிரியான certain formats இருக்கு. So media supportனாக்கா என்னென்ன formats audio, video and images இது எல்லாத்துலயுமே என்னென்ன formats எல்லாம் Android OS சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதா இந்த media supportங்கிறது. Next thing is nothing but your hardware support. So hardware supportனாக்கா நம்ம என்னென்னலாம் கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா first thing your camera. ஏன் கேமரா அப்படின்னாக்கா Android OS, as I told you already, Android OS நோட அதாவது Androidல இருக்கிற camera application is not the same as camera application in your iOS. So இந்த மாதிரி Android OS க்குன்ட்டு சில specific hardwares எல்லாம் இருக்கு. Hardwares தான் என்னென்ன அப்படின்னாக்கா first one is your camera, accelerometer sensor, proximity sensor and digital compass. So இதுல வந்து for example, இப்போ நம்ம வந்து இந்த accelerometer sensor, proximity sensor, I hope you all know what is accelerometer sensor and proximity sensor and digital compass. Digital compass is nothing but it is used for location based services. And accelerometer sensor எதுக்காக அப்படின்னா suppose if you're going to change the orientation of your device either from landscape to portrait or portrait to landscape, in that case your system must be able to recognize user இப்ப device என்ன பொசிஷன்ல வச்சிருக்காங்க, வெர்டிகலா வச்சிருக்காங்களா இல்ல ஹரிசான்டலா வச்சிருக்காங்களா, சோ என்ன ஓரியன்டேஷன்ல இருக்கு அதை டிடெக்ட் பண்றது தான் வந்து என்ன அப்படின்னா it is your accelerometer sensor. And proximity sensor is nothing but your device is capable of recognizing nearby objects. That is nothing but your proximity sensor. அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா we all might have a setting in our phone which says suppose calls வரும்போது ஆன்சர் பண்ணும்போது my display should be off அப்படின்னு சொல்றது அந்த கரெக்டா நம்ம போன் அட்டெண்ட் பண்ணும்போது டிஸ்பிளே ஆஃப் ஆகும். So அந்த working எப்படி நடக்குது அப்படின்னா only because of the proximity sensor which you have in your device. So இந்த மாதிரி certain hardwares எல்லாம் it is specific for Android. அதுல சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நம்ம இப்ப என்னென்னலாம் பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா இந்த accelerometer sensor, camera, proximity sensor, etc. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். And next thing என்ன அப்படின்னாக்கா it is nothing but your multi-touch. Multi-touch அப்படின்னாக்கா very simple. Suppose if you want to zoom in into an image, ஒரு image இருக்கு அதுல வந்து நான் zoom in பண்ணும் அப்படின்னா you will use your two fingers and pinch on the screen either inwards or outwards. So அந்த மாதிரி inwards or outwards பண்ணும்போது zoom in and zoom out ஆகும். So your device is capable of recognizing multiple touch. So that is nothing but your multi-touch. And multitasking is nothing but your operating system is capable of performing more than one task at a time. That is nothing but multitasking. And tethering is nothing but it is used for sharing of internet connections. அதாவது இப்போ நம்ம இப்போ for example, if I'm going to use a hotspot நான் யூஸ் பண்ணனும்னா I should pair devices. எந்த டிவைஸ்ல இருந்து எனக்கு கனெக்ஷன் போகுதோ அதையும் என்னோட டெஸ்டினேஷன் டிவைஸையும் நான் வந்து பேர் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி பேர் பண்றதுக்கு நாம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் டெதரிங். ஸோ வயர்டு ஆர் வயர்லெஸ் ஹாட்ஸ்பாட் கனெக்ஷன்ஸ், இன்டர்நெட் கனெக்ஷன்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே நாம வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டெதரிங்ன்றது யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் திஸ் டெதரிங் இஸ் சப்போர்ட்டட் பை யோர் ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் some of the basic features and essential features which are available in your Android OS. So next thing, this is nothing but your
architecture of your Android OS. So இந்த ஆர்கிடெக்சர்ல Android OS நோட ஆர்கிடெக்சர் நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படின்னா we'll have totally 5 layers. Number 1 is Linux kernel. Number 2 is libraries. Number 3 is Android runtime. Number 4 is application framework. And number 5 is applications. So this entire architecture made up together will be helpful for the development of a mobile application. So in the architecture that supports in mobile application development. So to start off with, Linux kernel use பண்றோம். Actually OS நாலே will be having a kernel அப்படின்றது it is a basic thing. ஆனா இங்க என்ன அப்படின்னாக்கா we are using Linux kernel. Why? Because your Android OS is a modified version of Linux OS. அதனாலதான் the kernel what you are going to use here is Linux kernel, and your Linux kernel is a layer within the architecture of your OS which contains all the low-level device drivers. So in the low-level device drivers எதுக்காக அப்படின்னா for example இப்போ வந்து எனக்கு என்னோட மொபைல் டிவைஸ் வந்து வைஃபை கனெக்ஷன் சப்போர்ட் பண்ணணும். அப்படி வைஃபை கனெக்ஷன் சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா I need to install a driver. இப்போ நம்ம சிஸ்டம்ஸ்லயே அந்த மாதிரி தானே. For example, if I'm going to attach any peripheral device to my computer or to my computer system, அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டிவைஸ் நான் கனெக்ட் பண்றது என்னோட சிஸ்டம் ரெகக்னைஸ் பண்ணும். ரெகக்னைஸ் பண்றதுக்கு you need to install a device driver software. Similarly, for all operations which you want your Android to perform, அதுக்குன்ட்டு ஸ்பெசிஃபிக்கான டிரைவர் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு. அந்த டிரைவர் சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே தான் அந்த ஆப்ரேஷன் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்கை வந்து இன்வோக்கே பண்ணுது. அதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னா வைஃபை என்னோட மொபைல் டிவைஸ் அதாவது என்னோட ஆண்ட்ராய்ட் டிவைஸ் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் ரெகக்னைசிங் நியர்பை வைஃபை கனெக்ஷன்ஸ். எப்படி அப்படின்னாக்கா only with the help of Wi-Fi driver. So keypad driver அப்படின்னாக்கா suppose if you're going to open your messaging application or let me consider your WhatsApp application itself, and the text box suppose if you click on your text box, immediately நம்மளோட input mode வந்து will be available to you. Keypad input mode will be available, virtual keyboard வந்து it will be available to you. So அது எதனால நடக்குது அப்படின்னா keypad driver இருக்கிறதுனால நடக்குது. So இந்த மாதிரி certain low level drivers என்னென்னலாம் நம்மளுக்கு வேணுமோ all those are available within the Linux kernel. Next thing என்ன அப்படின்னா libraries. So இந்த librariesல நம்ம முன்னாடியே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். நம்மளோட the frameworks and libraries, Androidக்கான frameworks and libraries ன்னு பார்க்கும்போது we saw about two things as an example. One is nothing but your SQLite, and the second one is nothing but your WebKit. So similarly, you have certain libraries here which is nothing but SSL, SGL, OpenGLES. இங்க இந்த ஒரு லைப்ரரிக்குமே ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சர்ஃபேஸ் மேனேஜர்லாம் நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா லொகேஷன் பேஸ் சர்வீசஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் போட்டோ கேப்சர்ன்றது ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அதாவது நத்திங் பட் நம்மளோட இந்த கேமரா அப்ளிகேஷன் அதுக்கு you will be using surface manager. Media framework na it is related to all your media data, audios, videos and images. So in the madri, and SSL ingradhu secure socket layer. So in the madri each and every library has its own functionality, and the functionality ellam Android OS ku provide பண்றதுக்கு தான் இந்த libraries எல்லாமே. And to continue with your Android runtimeல பார்த்தோம் அப்படின்னா core libraries, அப்புறம் வந்து Dalvik virtual machine அப்படின்றது நமக்கு இருக்கு. So core librariesum there's no much difference. Core librariesங்கிறது it is the libraries for your system, and Dalvik virtual machineங்கிறது என்ன அப்படின்னா it is a specific virtual machine designed for your Android OS. எதுக்காக அந்த Android OSக்கு அந்த DVM அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஒன்று வேணும் அப்படின்னா when I'm showing you the Android Studio IDE, applications எல்லாம் நம்ம வந்து ரெண்டு விதமா எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். Android Studioல அந்த IDEல நம்ம டெவலப் பண்ற applications வந்து you can execute it in two ways. ஒன்னு வந்து என்ன அப்படின்னா one is using your emulator.
emulator is otherwise called as AVD, which is nothing but Android Virtual Device. அதுலயும் execute பண்ணலாம் applications. அப்படி இல்லைன்னா the second thing is your actual mobile device. So அந்த actual mobile device நம்ம எப்படி execute அது யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம applications execute பண்றதுன்னா you should have your handset in the developer mode. And when you connect your mobile phone to your system, அதாவது Android Studio application எங்க இருக்கோ அந்த சிஸ்டம்னோட USB connect பண்ணி if you are going to execute the application, you will be able to see the result in your mobile device. Normally நம்ம டெஸ்ட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த டெக்னிக் தான். இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா it is nothing but your emulator, as I told you already, AVD. So on the AVD வந்து it is actually the simulation of your mobile device. நார்மலா ஒரு மொபைல் ரியல் டைம் மொபைல் டிவைஸ் இல்லாம ஒரு மொபைல் டிவைஸோட சிமுலேஷன் will be available to you as an output. அந்த சிமுலேஷன்ல பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளோட மொபைல் டிவைஸ் என்னென்னலாம் ஃபீச்சர்ஸ் அவைலபிளா இருக்கோ மேக்ஸிமம் ஃபீச்சர்ஸ் will be available there also. அதுல வந்து முக்கியமா சொல்லணும்னா ரெண்டு விஷயம். ஒன்னு வந்து இஸ் நத்திங் பட் தி பேட்டரி பவர் அண்ட் தி செகண்ட் ஒன் இஸ் நத்திங் பட் தி CPU ஃபங்க்ஷனிங். ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையுமே நம்மளுக்கு வந்து பெஸ்டா கொடுக்கறதுக்கு நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா யூ வில் பி யூசிங் யோர் Dalvik virtual machine, which is otherwise called as DVM. So இதுல இன்னொரு அட்வான்டேஜும் இருக்கு. இந்த DVM யூஸ் பண்றதுக்கு இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா it creates its own instances of objects. இப்போ நான் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்றேன் அப்படின்னா it means that I am going to write a code which delivers an application, which gives the result as an application. So அந்த கோடுல நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா என்னோட அப்ளிகேஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது executables will be available to me. So அதுல DVM ஓட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா it creates its own set of executables in the form of a file called in the format of a file called as .dex, which is nothing but Dalvik executables. So on the instances ellame it creates on its own. There is no need for someone to create it from outside. So it creates its own executables. அதுலயே வந்து எதுக்காக அப்படின்னா அந்த எக்ஸிக்யூட்டிபிள்ஸ் எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த CPU-ஓட ஃபங்க்ஷனிங் அண்ட் தி பேட்டரி பவர் ஆஃப் தி எமுலேட்டர் அதை வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்றதுக்காக தான் இந்த Dalvik virtual machine வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம். So that is nothing but your these are the two sections within your Android runtime. And if you have a look at your framework பார்த்தோம் அப்படின்னா you will be having different set of manager classes. For example, activity manager, window manager, package manager, telephony manager, and content providers. இந்த மாதிரி நிறைய managers இருக்கு. எதுக்காக இந்த managers எல்லாமே அப்படின்னாக்கா for example, if I am going to use Google Maps, and as we are talking about Android OS, I am specific about maps. என்ன maps அப்படின்னா Google Maps, ஏன்னா Android OS. So as I'm going to use Google Maps, அந்த மேப்ஸ் வந்து எனக்கு இன்வோக் பண்றதுக்கு I need a class, or அந்த மேப் manage பண்றதுக்கு ஓவராலா மேனேஜ் பண்றதுக்கு I need a class, and that class is nothing but location manager. Similarly, for my notifications, to manage my notifications, I use a notification manager class. To manage my activities, I use activity manager class. So இந்த மாதிரி என்னோட functionality of my OS என்னென்னலாம் இருக்கோ அதுல நான் என்னென்னலாம் ஆபரேஷன்ஸ் பண்றணும் அது எல்லாத்துக்குமே ஒரு மேனேஜர் கிளாஸை ப்ரொவைட் பண்றது தான் யாரு அப்படின்னாக்கா it is nothing but your application framework. And the final layer in your architecture is the applications, which is actually the application what you are going to develop. இப்போ இந்த Linux kernel drivers வச்சு libraries வச்சு manager classes வச்சு இது எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணி you will be developing applications. So இந்த applications எல்லாம் ஃபைனலா எங்கே நம்மளுக்கு அவைலபிளா இருக்கும் அப்படின்னா it is the last section, it is the final end section of your architecture of Android. So where you will be having the actual application. For example, இங்க நம்மளுக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்கு அப்ளிகேஷன்ஸ்ல என்னென்னு home, contacts, phone, browser. So these are the applications which are built on top of all the other 4 layers. In the other 4 layers illena in the top layer there's no use in it. Okay, so next thing is nothing but developer community. This is one of the important
concept when you use your mobile application development for Android, especially for Android. So in the developer community ingradhu enna appadina, these are certain group of people who will help you in developing applications. So for example, if I'm going to write a code and I'm going to develop an application, Android obviously. So na ipo panna poren appadinaka, at some point ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல ஐம் ஸ்டக். எனக்கு வந்து ஏதோ ஒரு எரர் வரலாம், இல்ல அந்த கோடு வந்து அடுத்து எப்படி ப்ரொசீட் பண்றது, என்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இன்க்ளூட் பண்றது, அதுக்கான லைப்ரரி என்ன அவைலபிளா இருக்கு, இந்த மாதிரி எதுவுமே எனக்கு தெரியாம இருக்கிறதுக்கு there are lot of chances. இது வந்து மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் எப்போ இருக்கும் அப்படின்னா when you develop applications in real time, அதாவது applications for real time. ஓகே, சோ அந்த மாதிரி நான் டெவலப் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த சிச்சுவேஷன்ஸ், அதாவது இந்த எரர், இல்ல எனக்கு ஏதோ அடுத்து என்ன இதுக்கான லைப்ரரி என்ன அவைலபிளா இருக்கு, இல்ல ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல நான் ஸ்டக் ஆயிருப்பேன், எனக்கு அடுத்து கோடிங் ப்ரொசீட் பண்ண முடியாம இருக்கும். So in that case, if I want a help to continue with my coding, I can use these developer communities. அதுல அந்த டெவலப்பர், அந்த கேட்டகரிஸ் ஆஃப் டெவலப்பர் கம்யூனிட்டி தான் என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்டாக் ஓவர்ஃப்ளோ, கூகுள் ஆண்ட்ராய்ட் ட்ரைனிங் அண்ட் ஆண்ட்ராய்ட் டிஸ்கஸ். ஸோ டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் வாட் இஸ் ஸ்டாக் ஓவர்ஃப்ளோ அப்படின்னாக்கா, இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். எந்த ஒரு கோடிங்ல ஐதர் இட் நாட் ஓன்லி ஃபார் யுவர் ஆண்ட்ராய்ட், எந்த பிளாட்ஃபார்ம்க்கு என்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல என்ன இஷ்யூஸ், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு கோடிங் போடுறோம், லெட் மீ சே C++லயோ இல்ல பைத்தன்லயோ நான் ஏதோ ஒரு கோடிங் போடுறேன், எனக்கு அதுக்கான ஆன்சர், ஐ மீன் அந்த ஆன்சர் வர ஸ்டேஜ்ல இஃப் தேர் ஆர் எனி எரர்ஸ், எனக்கு அந்த எரர் என்னன்னே எனக்கு புரியல அப்படின்னாக்கா, அந்த எரர் எடுத்து நம்ம ப்ரௌசர்ல போட்டோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் நம்மளுக்கு வரதே எதுல இருந்து வரும் அப்படின்னா ஸ்டாக் ஓவர்ஃப்ளோல இருந்து தான் வரும். பிகாஸ் he is such an efficient person who will help in creating applications, help people in creating or help developers in creating applications. So Stack Overflow contains all the question and answer sessions. So அந்த question and answer sessionsல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இப்ப என்ன மாதிரியே யாராவது ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து ஸ்டக் ஆயிட்டு ஏதோ ஒரு எரரோ இல்ல அடுத்து எப்படி ப்ரொசீட் பண்றதுன்னு தெரியாமலோ ஸ்டக் ஆயிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப அவங்க அந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு கொஸ்டினா போஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த கொஸ்டினுக்கு ஒரு ஆன்சர் யாரோ ஒருத்தவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க, அந்த ஆன்சர் யாருக்கும் கிடைச்சிருக்கும். அந்த ஆன்சர் அவங்க கொடுத்திருக்க போது the same thing can be applied for my application also. So அந்த மாதிரி question and answer sessions வச்சு யாரோ ஒருத்தவங்க அவங்களுக்கு வந்த ப்ராப்ளம் அண்ட் அதுக்கு அவங்க கண்டுபிடிச்ச சொல்யூஷனை போட்டிருப்பாங்க, அதை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறது. So developing for your application you can use it. Next thing is nothing but Google Android training. இந்த ட்ரைனிங்னு நம்ம பார்த்துட்டாலே it contains classes, Android training classes, where people gather together and training will be given to people in order to develop applications. And Android discussions is nothing but it is a group of people who will be discussing about how to develop an application. So this is nothing but your Android discuss. So in the மூணு பேரும், அதாவது இந்த Stack Overflow, Google Android Training, Android Discuss, all these three help a developer to develop a mobile application, especially for Android OS. எப்போ அப்படின்னாக்கா, at any point of time, if they are stuck due to any issues, either errors or no idea of how to proceed or what are the features available to implement my task, இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கேசஸ்னால if they are stuck, they can go for this developer community and they can get their help. So this is nothing but your Android developer community. Next thing is nothing but, இப்போ நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் ஆண்ட்ராய்ட் பார்த்தோம், ஆண்ட்ராய்ட்ல என்னென்ன வெர்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம், ஆண்ட்ராய்ட் ஒரு யூசருக்கு என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுது, அண்ட் வாட் இஸ் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் யுவர் ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ், இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் ஹவு டு ஆர் யூசிங் வாட் யூ வில் டெவலப் ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன்ஸ்ங்கிறது தான் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட். அந்த யூசிங் வாட்டுக்கு ஆன்சர் வந்து these are the required tools for developing your application. So in the required tools, the first thing நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா it is nothing but software development kit, which is otherwise called as SDK. நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணது SDK.
Second one is nothing but your Android Studio, which is the IDE, what you use for developing mobile applications. And third one is nothing but Android virtual device, which is used to check the working of a mobile application. செக்ன்றதை விட நம்மளோட மொபைல் அப்ளிகேஷன் வந்து எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகும்ன்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்றதுதான் இந்த ஏவிடிங்கிறது. So at this point of time, as I have started with the required tools, I just wanted to show you how your Android Studio IDE looks. I hope Android Studio is visible to you. Just give me an answer so that I can proceed. Whether Android Studio window வந்து visible இருக்கு அப்படின்னா just ping me saying yes. Okay, thank you. So this is your Android Studio IDE. இந்த IDE பொறுத்த வரைக்கும் வந்து it is very much user friendly. So whenever you create a new project using this IDE, by default in the IDE la vandu you will be able to see the sample application which is called as Hello World. இங்க போய் நம்ம வந்து Hello World application create பண்ணனும், அதுக்கான டிசைன் பண்ணனும், கோடிங் பண்ணனும் அப்படிலாம் கிடையாது. By default Android Studio open ஆகறச்சே வந்து you will be provided with sample Hello World application. And the Hello World application கான கோடிங் தான் இது. As you can see, இங்க நம்ம பார்க்கணும் அப்படினாக்கா you have basically Android la applications develop பண்றோம், and not only Android, for your iOS also applications develop பண்ணனும் அப்படினாக்கா there are two parts actually. One is nothing but the design part. நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, UI design பண்றது, UX design பண்றது, so all these. So one is the design part and the second one is the actual coding for your design. இப்ப நம்ம இந்த visual basic எல்லாம் பண்ணுவோம்ல, டூல் பாக்ஸ்ல இருந்து கண்ட்ரோல்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த கண்ட்ரோல்ஸ்க்கான ஈவென்ட் செட் பண்றது ஒரு கோடிங். And finally, if you want to connect it to your backend database, so same thing applies for your Android Studio also. இங்கேயுமே என்ன அப்படின்னா டிசைன் பார்ட் ஒன்று இருக்கும், அந்த டிசைன் பார்ட்டுக்கான ஈவென்ட்ஸ் எல்லாம் போடுறதுக்கு மெயின் கோடிங் ஏரியா. And finally, if you are going to have a backend, அதுக்கு நம்ம SQLite யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So this is the overall view of your Android Studio. So to tell you what is the design page you're going to use in Android Studio, this is nothing but your XML file. Actually இங்க எல்லாமே XML தான், ஓகேவா? So இந்த XML ல வந்து you will be having a window. This part of your design window is called as palette. So நம்மளுக்கு எப்படி விஷுவல் பேசிக்ல வந்து டூல் பாக்ஸ், விஷுவல் பேசிக் இல்ல C# ல வந்து நம்மளுக்கு டூல் பாக்ஸ்ங்கிறது இருக்கோ, இங்க வந்து நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா it is nothing but your palette. So this palette contains all the controls. And இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, விஷுவல் பேசிக் C# எல்லாம் சொல்லும்போது தான் நம்ம வந்து அது கண்ட்ரோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்கே வந்து will mention it as only views or widgets. இந்த மாதிரி terms தான் யூஸ் பண்ணுவோம். So இப்போ இங்க என்ன அப்படின்னா, this palette contains all the widgets or views which you require for the designing of your application. Okay, so இங்க இருக்கிறது வந்து it is nothing but your component tree. இந்த component treeன்றது என்ன அப்படின்னா, நாம என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாம், என்னென்ன widgets எல்லாம், என்னென்ன views எல்லாம் நம்மளோட டிசைன் பேஜ்ல ஃபிக்ஸ் பண்றோமோ அதனோட லேஅவுட் சொல்றது தான் இந்த component treeங்கிறது. As you can see, the component tree initially contains a layout called as constrained layout, which means conditioned layout. அதாவது ஒரு வியூக்கு நம்ம ஒரு பொசிஷன் என்னன்றது ஃபிக்ஸ் பண்றோமோ அந்த பொசிஷன்ல it sticks to that position. That is nothing but your constraint layout. And you have different types of layouts such as linear layout, frame layout, relative layout, grid layout. இந்த மாதிரி நிறைய types of layouts இருக்கு. All these layouts are called or together called as components of a screen. So இதெல்லாம் வந்து நம்ம அடுத்து இருக்க when we proceed further we'll be seeing all these topics. So இப்போ for example, if I'm going to have a button within my application, நான் button design பண்ணனும் அப்படின்னா you can drag it and drop it from the palette.
So design page, as you can see, now you have a button in your design. So if you in the design page, you have two sections. One design, and the design kind of coding in the form of XML. So that is nothing but the code. So இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா இனிஷியலா நமக்கு இந்த டெக்ஸ்ட் வியூங்கிறது மட்டும் தான் இருந்திருக்கும். ஏன்னா டிஃபால்ட்டா ஹலோ வேர்ல்டுங்கிற டெக்ஸ்ட் வியூ இட் இஸ் ஆல்ரெடி விசிபிள். இப்போ நம்ம வச்ச இன்னொரு கண்ட்ரோல் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் தி பட்டன். So these are the two controls which I have within my design page. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த டெக்ஸ்ட் வியூ is nothing but another form of text box. Another form கிடையாது. ஆக்சுவலா விஷுவல் பேசிக் பிபி இல்ல சி ஷார்ப்ல நம்ம டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்னு சொல்றதுதான் இங்க டெக்ஸ்ட் வியூன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, and we'll be having certain views such as இதெல்லாம் நம்ம பேசிக் வியூஸ் டாபிக் பார்க்கும்போது பார்ப்போம். டெக்ஸ்ட் வியூ, எடிட் டெக்ஸ்ட், button, checkbox, radio groups, இதெல்லாம் basic views topic பார்க்கும்போது பார்ப்போம். Now I just wanted to show how your IDE looks and how you should proceed or how you should develop your application. அதுக்கான basic step என்னன்றதை இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம். So you have to design, and the design கான controls எல்லாமே, I mean views எல்லாமே நம்மளோட paletteல இருக்கும். அந்த paletteல நம்ம controls எப்படி place பண்றோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு layout create ஆயிட்டு அந்த layoutல தான் your controls will be, within that layout only your controls will be placed. இந்த design கான coding is available in the form of XML here, and இந்த controls நம்ம என்னென்னலாம், I mean இந்த views நம்ம என்னென்னலாம் இங்க design pageல வச்சிருக்கோமோ அதுக்கான events கானது you will be writing it in your main activity page. As you can see, I told you that design XML formatல இருக்கும். Main activity page என்ன அப்படின்னாக்கா it uses Java programming language. So இப்போ ஆண்ட்ராய்டுல என்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி, ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ்க்கு என்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி அப்ளிகேஷன் எப்படி டெவலப் பண்றது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். So this is your IDE. As you can see in the left side you can see that here you have a thing called as Android. This is nothing but how you view your application. நம்ம அப்ளிகேஷனை எப்படி வியூ பண்றோம் அப்படிங்கிறது இஸ் ஆஃப் டூ டைப்ஸ். ஒன்னு ஆண்ட்ராய்டு வியூ and the other one is ப்ராஜெக்ட் வியூ. ப்ராஜெக்ட் வியூக்கும் ஆண்ட்ராய்டு வியூக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னாக்கா, ப்ராஜெக்ட் வியூனாக்கா I'll show you. இப்ப ஆண்ட்ராய்டு வியூல பார்த்தோம்னா நம்மளோட அப்ளிகேஷன் நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ணிருக்கோமோ this is simple hello world application. So அதுக்கான மெயின் ஆக்டிவிட்டி ஃபைல், இந்த ரிசோர்ஸ் ஃபோல்டர் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணா you will be having your XML ஃபைல், இது எல்லாமே இருக்கும். இங்கே gradle scriptsன்றது ஒன்னு இருக்கு. Without this gradle scripts you cannot run your Android applications. அதாவது நம்ம டெவலப் பண்ற Android applications இந்த gradle-நோட சப்போர்ட் இல்லாம நம்மளுக்கு ரன் ஆகாது. சோ இந்த gradle-நோட சப்போர்ட் நம்மளுக்கு எங்க இருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னா ஆர்க்கிடெக்சர்ல நம்ம DVM-னு ஒன்னு பார்த்தோம் இல்லையா. So using that only we'll be able to use this gradle scripts. இந்த gradle scripts எதுக்காக அப்படின்னா நம்மளோட இந்த Android Studio-நோட கம்பைலேஷன் வெர்ஷன் என்ன, SDKs என்னென்ன வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம், என்னென்ன APIs எல்லாம் சப்போர்ட் ஆகும், இதெல்லாம் எங்கே ஸ்பெசிஃபை ஆயிருக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட இந்த gradle scriptsல தான் ஸ்பெசிஃபை ஆயிருக்கும். Suppose if I'm going to change the view from Android to project, gradle scripts is not available to me. So இங்கே only view regarding your project is available. For example, main activity file இருக்கா, அது available-ஆ இருக்கும். Resource file, resource-ல and layout file இருக்கா, அது available-ஆ இருக்கும். இது மட்டும் தான் available-ஆ இருக்குமே தவிர gradle scripts available-ஆ இருக்காது. So this is nothing but your project view. So அப்போ ஒரு application develop பண்ற போது user, அதாவது developer point of view-ல ரெண்டு views இருக்கு. ஒன்னு Android view, இன்னொன்னு project view. Android-ல you will be having gradle scripts which we can use it to access என்னென்னலாம் எனக்கு SDKs version இருக்கு, என்ன minimum level of compilation version, எது maximum level of compilation version, என்னென்ன tools நான் என்னோட application-க்கு யூஸ் பண்ணணும், இதெல்லாமே எங்க ஸ்பெசிஃபை ஆயிருக்கும்னா gradle scripts தான் ஸ்பெசிஃபை ஆயிருக்கும். As you can see, if I'm going to say file new project அப்படின்னாக்கா I'll be redirected to a window which contains all these types of activities. So இதுல if I'm going to select Google Maps activity na என்னோட activity-ல I'll be able to see a Google map. So for now what I'll do is I'll just say empty activity, which is the default format of activity.
இப்ப நம்ம இங்க பார்த்தோம் இல்லையா, கம்பைல்டு SDK வெர்ஷன் என்னவா இருக்கணும், மினிமம் SDK வெர்ஷன் என்னவா இருக்கணும், மேக்ஸிமம் SDK வெர்ஷன் என்னவா இருக்கணும், இதெல்லாம் எங்க ஸ்பெசிஃபை ஆயிருக்கும்னு பார்த்தோம், கிரேடட் ஸ்கிரிப்ட்ஸ்ல ஸ்பெசிஃபை ஆயிருக்கும். So during the creation of your project itself, you can decide minimum SDK என்ன இருக்கும்ன்றது நாம இந்த லிஸ்ட்ல இருந்து டிசைட் பண்ணிக்கலாம். So this is what is the this is how you'll be creating applications. And if you can see, you have a lot of icons here. So in the icon is used for run app. This is nothing but debug app. In the ரெண்டு iconsல எதுனாலும் யூஸ் பண்ணி நம்ம அப்ளிகேஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ இதுல என்ன அப்படின்னாக்கா debug appனா நம்மளுக்கு தெரியும், suppose if there are external files to be attached to my application, so in that case I can go for debug app, but maximum we'll be using only run application. And you have a lot more options. ஆனா நம்மளுக்கு ரொம்ப அவசியமானது என்ன அப்படின்னா இந்த gradle files ஓடது. As I am in project view, I'll be able to see this here. So next thing என்ன அப்படின்னா, this is nothing but your AVD manager. So இந்த AVD manager என்ன அப்படின்னா, நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, emulator is otherwise called as AVD. So அந்த emulator or AVD is nothing but where you will be able to execute our application. இப்போ என்னன்னா, I'll be writing my code here, I'll be designing my application here. ஆனா எனக்கு application execute ஆகுற போது அது நான் எதுல எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, only using my AVD what is available to me. இப்போ இங்கே வந்து as I have created an AVD already. அது வந்து என்ன அப்படின்னா API level வந்து 13 வச்சு, API level 13னா என்ன SDK எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னா ஆறுங்கிறது. I'll show you how to create an AVD also. ஆறுங்கிற SDK வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். So using that AVD only I'm going to execute my application. இப்போ இந்த AVDன்றது நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா you have 3 sections: hardware profile, system image, and finally the amount of space, disk space, how much it occupies. So இந்த மூணு aspects are very very important when you consider creating your AVDs or emulators. So இப்போ என்ன அப்படின்னா, once you have created your AVD, நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா those AVDs what are all available in your AVD manager will be listed out here. இதுல வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, என்ன AVD எனக்கு வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணி அந்த அதுல வந்து நான் ரன் பண்ணிக்கலாம். சோ இந்த AVDங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸஸ்க்கு ஒரு விதமான அப்பியரன்ஸ் இருக்கும், பிக்சலுங்கிற அந்த சிஸ்டம் இமேஜுக்கு ஒரு விதமான, அதாவது ஹார்ட்வேர் ப்ரொஃபைலுக்கு ஒரு விதமான அப்பியரன்ஸ் இருக்கும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் வாட் ஹார்ட்வேர் ப்ரொஃபைல் யூ சூஸ், அதுக்கேற்ற மாதிரியான AVDs அவைலபிளா இருக்கும். அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் ஒரு ஹார்ட்வேர் ப்ரொஃபைலுக்கும் அதுக்கு தனித்தனியான டிஸ்க் ஸ்பேஸ் அலோகேஷன் நடக்கும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன AVD யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது டிசைட் பண்ணணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் SDK மேனேஜர். இந்த SDK மேனேஜர் நம்ம இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா SDK is nothing but software development kit. So in the software development kit, what we are seeing right now is related to the version of the Android what you choose. அது ஏன் அந்த version of the Android நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா, இப்போ these are the list, the ones available in the first column. These are some of the SDKs what are available to me for my application development. So இப்போ இதுல வந்து இந்த API 31 Android 11 இது ரெண்டுமே வந்து எனக்கு இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு. So it is saying that it is checked basically. So இப்போ இதுல என்ன அப்படின்னா ஒரு SDKவுமே it is designed based on each and every version of Android, and it is also named based on the version of Android. For example, இப்போ நான் வந்து ஜெல்லிபீன்ங்கிற version of Android யூஸ் பண்ண போறேனா, அப்ப அதுக்கு என்ன SDK நம்மளுக்கு அவைலபிளா இருக்கு அப்படின்னாக்கா, it is nothing but Android 4.1, 4.2, 4.3 எல்லாமே, அந்த 4.1, 4.2, 4.3 எல்லாமே வந்து எல்லா SDKஸுமே ஜெல்லிபீன் வெர்ஷன் ஆஃப் ஆண்ட்ராய்டு OS சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய SDKs. சிமிலர்லி இப்போ கிட்கேட்டா இல்ல லாலிபாப்பா 5.1, 5.0 அந்த ரெண்டு SDK நம்மளுக்கு அவைலபிளா இருக்கு. ஆனா அந்த ரெண்டு SDK எதனோடது அப்படின்னா versions of Android 5 version of, அதாவது 5th version of Android சப்போர்ட், Android system வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். So நம்மளோட இந்த SDKங்கிறது it is designed and named in relation with the versions of
Android. So this is the window using which நம்மளுக்கு என்ன SDK வேணுமோ அதை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் based on இப்போ சில applications எல்லாம் வந்து SDK specific. To tell you as an example, basic views பார்க்கும்போது will be seeing a view called as time picker. So அந்த time picker view வந்து it is supported only by this Android 6, which is nothing but Marshmallow. So இந்த மாதிரி சில applications time picker யூஸ் பண்ற views applicationsன்றது இருக்கு. சில applications அது யூஸ் பண்ற நம்மளோட views வந்து என்ன அப்படின்னா சில SDKs மட்டும் தான் சப்போர்ட் பண்ணும். அதுக்கு lower version சப்போர்ட் பண்ணாது. So அந்த மாதிரி சில restrictions எல்லாம் கூட இருக்கு. So this is your SDK manager window. So now I'll just show you how to create an AVD. So you have a button here saying that create a virtual device. I'll just click on this. So I'll be redirected to this page. இதுல வந்து நம்ம டெவலப் பண்ண போற applications எல்லாம் டிவிக்கோ இல்ல வேரபிள்ஸ்க்கோ இல்ல டேப்லெட்க்கோ அந்த மாதிரி எதுக்குமே கிடையாது. Only for mobile phones. So அதனால I'll select the category as mobile. இங்க வந்து I'll just say pixel அப்படின்றது எனக்கு இங்க நிறைய அவைலபிளா இருக்கு. So அதுல I'll select pixel. I'll say next. இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா this is nothing but the system image. முன்னாடி நம்ம அந்த pixel nexus இருக்கிறது it is nothing but the hardware profile. அதாவது எமுலேட்டர்னோட ஹார்ட்வேர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது I mean AVD நோட ஹார்ட்வேர். System imageங்கிறது how or what SDK should it use so that அதோட appearance வந்து ஒரு SDK க்கு மாறும். இங்க வந்து எனக்கு ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால்ட்ல வந்து I have R and you also have Pi, Oreo, Q இது எல்லாமே இருக்கு. x86 imagesனா அதுக்கு வந்து ஒரு செட் ஆஃப் இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா இப்ப நம்ம இந்த SDK மேனேஜர்ல பார்த்த SDKs தான். So whatever you want you can download and then you can use. And finally system image முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இங்க வந்து என்ன API levelன்றதும் சொல்லும். If I'm going to click on next, it will tell me that my AVD is this. அது எவ்வளோ disk space எடுத்திருக்கு எல்லாமே எனக்கு மென்ஷன் பண்ணும். And finally when I say finish, I'll be provided with the AVD what I have created, AVD or emulator what I have created. So this takes some time. So once AVD create ஆனதும் என்ன ஆயிடும்னா இப்போ இந்த Nexus 4 இருக்கிற மாதிரி that will be listed out in my AVD list. Okay, I hope I'm clear till this. So if you have any doubts, you can post it in the chat. And I hope I'm audible also. So we'll continue with the next thing. So required tools la நம்ம பார்த்தது என்னென்ன அப்படின்னா SDKs, Android Studio IDE and finally AVD. SDKs என்னென்னன்றது நம்ம பார்த்தாச்சு. Android Studioனாக்கா அந்த Android Studio window அந்த IDE நோட exploration அதுதான் நம்ம இப்ப பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னா அந்த IDEல எப்படி வந்து AVD கிரியேட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் launching your first Android application. Launching your application is nothing but once your application is ready, design coding எல்லாமே போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் திங் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். Executing is nothing but launching your application. So அதுக்கு நம்ம என்ன icon யூஸ் பண்ணா run app இல்ல debug app யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So when you use those either of those two icons, you will be able to see the output of your application works in an emulator. Next thing is nothing but your IDE. இந்த IDEல வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா while you are debugging, அதாவது debug application வந்து debug பண்ற போது suppose if the user wants to check what is happening inside my code, அதாவது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா என்னோட கோடுல இன்டர்னலா என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது யூசர்னால பார்க்க முடியும். எப்படி பார்க்க முடியும் அப்படின்னா with the help of setting breakpoints. If you are familiar with Visual Studio and IDE உங்களுக்குலாம் ஃபெமிலியரா இருந்ததுன்னா in that case or some other IDEs where you will be using your C++, Java இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது அதுல எல்லாத்துலயுமே வந்து பிரேக் பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த பிரேக் பாயிண்ட்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னாக்கா in order to see அதாவது விஷுவலைஸ் பண்றதுக்கு என்னோட கோடிங்ல
உள்ள ஒரு ஸ்டெப்பா இருக்கும்போது எப்படி என்னோட values for the objects எல்லாம் assign ஆகுது அப்படின்றத I'll be able to see. So basically your breakpoints are nothing but which pauses the execution of your application for a certain period of time so that என்ன actions நடக்குதுங்கிறது சொல்லிட்டு it will continue its process. So that is nothing but your breakpoints. So Android Studio breakpoint அப்படினாக்கா we have two types of breakpoints. ஒன்னு வந்து is temporary breakpoint and the other one is nothing but conditional breakpoint. So if you go to the run menu, அதுல வந்து you'll be having an option called as toggle breakpoint. In the toggle breakpointல வந்து you have all these options. Line breakpoint. Line breakpoint na you can have it only for a single line to check whether what happens within a single line. அதே method na methods க்கு breakpoint set பண்றோம் அப்படின்னா that is called as method breakpoint. And temporary line breakpoint is nothing but suppose if I'm going to இப்போ நம்ம இந்த red circle இங்க ஒன்னு வந்திருக்கு பாத்தீங்களா, this is nothing but setting breakpoint. This breakpoint when it அதாவது first time of execution அதாவது இப்போ என்னோட run menu போயிட்டு நான் breakpointல வந்து if I'm going to select temporary breakpoint அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா only for the first time that breakpoint will be executed. Next time execution நடக்கும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா your application reacts in such a way that there is no breakpoint at all. And on the first time execution நடக்கிற போது இந்த red color circle குள்ள you'll be able to see a value called as 1, which means first time அந்த லைன்ல ஹிட் நடக்குது அப்படின்ற பிரேக் பாயிண்டோட ஹிட் நடக்குது. சோ அந்த லைன்ல என்ன இருக்குன்றது ஆக்சுவலி இந்த கோடிங்ல நம்மளால பார்க்க முடியாது. why? Because we don't have any values at all. So அதனால I'm just telling you how you should use your breakpoints. So இதுல வந்து இந்த 1ன்றது டிஸ்ப்ளே ஆச்சுன்னா it means that you're using a temporary breakpoint. Suppose if you're going to use a conditional breakpoint na என்ன அப்படின்னா you'll set a condition. For example ஏதோ ஒரு value, இப்போ for example I'm going to use a loop, for loop யூஸ் பண்றேன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். a equal to 0, a is less than 10 அந்த மாதிரி ஒரு iteration நடக்கும்போது when the value of a is 3 எனக்கு break point execute பண்ணணும். அப்படின்ற மாதிரி ஒரு break point execute பண்றதுக்கு if you are going to set a condition, that is called as conditional breakpoint. So if you see your Android Studio IDE, totally you have 4 types of breakpoints: line breakpoint, method breakpoint, temporary breakpoint and conditional. So அதுல வந்து நம்ம யூஸ் பண்றது என்ன அப்படின்னா it is only conditional and temporary. So அதுதான் அந்த ரெண்டு பிரேக் பாயிண்ட்ஸ் தான் இங்க நம்ம பார்த்திருக்கோம். As you can see that your break point வந்து toggle break pointன்றது இருக்கு. Toggleனாக்கா using the same option you can switch on and off your break points. That is the thing. So next thing is nothing but in the break points க்கு அடுத்து you can have a concept saying that navigating a code. அந்த navigating a codeக்கு meaning என்ன அப்படின்னா for example if நான் இங்க break point வச்சிட்டேன், so my execution is paused there. Suppose எனக்கு அந்த execution pause பண்ணதுக்கு அப்புறம் I should proceed with my coding. என்ன execution இருக்கோ அதை நான் proceed பண்ணும் அப்படின்னா அதுக்கு எனக்கு available இருக்கிற options வந்து ரெண்டு இருக்கு. அந்த options என்ன அப்படின்னா one is nothing but step over and the other one is nothing but step into. So அந்த step over and step into இங்க லிஸ்ட் அவுட் ஆயிருக்கு பாத்தீங்களா? Step over and step into னா என்ன அப்படின்னா basically I can have this in the navigating methodology. Step over and step into நான் எங்க யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா only when I use my method breakpoint. So அந்த மாதிரி method breakpoint நாம யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா step into னா எங்க break point இருக்கோ அதுக்கு அடுத்த லைன்ல இருந்தே எக்ஸிகியூஷன் அந்த மெத்தடுக்குள்ள கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சிரும். அதாவது பிரேக் பாயிண்ட் வச்சு நம்ம அந்த கண்டிஷன் செக் பண்றோம் இல்லையா, ஐ மீன் ஒர்க்கிங் ஃபைனான்னு செக் பண்றோம் இல்லையா, அதை கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். சப்போஸ் இஃப் ஐம் கோயிங் டு யூஸ் தி ஆப்ஷன் ஸ்டெப் ஓவர் அப்படின்னாக்கா அந்த மெத்தட்னோட என்டையர் பிளாக்ல இருந்து எனக்கு வெளியில வந்துடும். ஸோ விச் மீன்ஸ் ஸ்டெப் ஓவர், கம் அவுட் ஆஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங். ஸோ எந்த மெத்தட் ஸ்டார்டிங்ல நான் பிரேக் பாயிண்ட் வச்சிருக்கேனோ அந்த என்டையர் மெத்தடை அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிட்டு
அடுத்த line of codeக்கு வந்துரும். So that is nothing but your step over. So as and when you set your breakpoints, you can come out of it, which is nothing, which is called as navigating your code after setting breakpoint. So அத பண்ற அந்த navigating பண்றதுக்கு எனக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. ஒன்னு is nothing but step over and the other one is nothing but your step into. So these are the two options what are available to navigate your post code. Next thing is nothing but publishing your application. So this is the final thing. இப்ப என்ன அப்படின்னா ஆண்ட்ராய்ட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அந்த ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ ஐடி யூஸ் பண்ணி எப்படி அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணணும், டிசைன் எப்படி பண்ணணும், கோடிங் எப்படி போடணும், இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தாச்சு. So once you have developed your application using your Android Studio, next thing என்ன அப்படின்னா publishing your application, which means delivering your applications to the end users using a marketplace such as Google Play or Play Store and monetizing your application. So publish பண்ணி அதுல இருந்து earning an income is nothing but monetizing your application. So the final step in your application development, mobile application development is nothing but publishing your application. So in the publishing la நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா, so in order to publish your application, you need a thing called as APK, which is nothing but Android package files. So in the APK எதுக்காக அப்படின்னா, as you can see here, இப்போ நான் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் இங்க டெவலப் பண்ணிருக்கேன், டிசைன் பண்ணியாச்சு, டெவலப் பண்ணிட்டு கோடிங் ஃபுல்லும் முடிஞ்சிருச்சு. Next step is publishing my application. I can publish my application using the IDE itself. So in the build-ல போயிட்டு I should say generate signed APK. So இந்த generate signed APKன்ற ஆப்ஷன் நான் செலக்ட் பண்றேன் அப்படின்னா அதுக்கு மீனிங் I am signing my applications package files, which is nothing but Android package files. அப்படி நான் சைன் பண்றதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா, for example, if I'm going to sell any product of mine or any property of mine, what I'll do is I'll sign an agreement and saying that I'm the authorized owner of this agreement. So whoever wants to buy this property, they'll be paying me some amount of money. So similarly, the same thing happens here. என்ன அப்படின்னா, நான் என்னோட application develop பண்றேன். I'll be signing the APK of my application. I'll be posting that APK in the Play Store. Whoever wants to use my application, they can download and install. And finally, I'll be earning money. That is the final stage, which is nothing but monetization. So this is the flow of how to publish your application. அது வந்து நம்மளோட ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ யூஸ் பண்ணியே நம்ம வந்து பப்ளிஷ் பண்ணலாம். அதுக்கான அந்த மெனு தான் என்ன அப்படின்னா, பில்டுல போயிட்டு have to select generate APK files. Sorry, generate signed APK. So இப்போ இந்த generate APK signed APK ன்னு சொல்லும்போது you need to create two types of passwords. ஒன்னு வந்து என்ன அப்படின்னா key password and the other one என்ன அப்படின்னாக்கா key store password. So இந்த key password and key store password இந்த ரெண்டு பாஸ்வேர்டும் இருந்தாதான் நான் சைன் பண்ண அந்த APK ஃபைல் என்னால ஆக்சஸ் பண்ணி அதை வந்து என்னால பப்ளிஷ் பண்ண முடியும். That is the usage of your key password and key store password. So now இப்போ என்ன அப்படின்னா, அது ஏன் ரெண்டு பாஸ்வேர்டு எனக்கு வேணும், கீ பாஸ்வேர்ட் அண்ட் கீ ஸ்டோர் பாஸ்வேர்ட்னு, அது என்ன ரெண்டு பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னா, கீ பாஸ்வேர்ட் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் தி பாஸ்வேர்ட் ஃபார் ஆக்சஸிங் யோர் ஓன் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஏபிகே. அது நம்மளோட இண்டிவிஜுவல் பாஸ்வேர்டு. அதே கீ ஸ்டோர் பாஸ்வேர்ட்னா என்ன அப்படின்னா, இப்ப நான் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ற மாதிரியே many people will be developing applications. All those people will be signing their own APKs and they'll have to publish their applications in the marketplace.
ஸோ அப்ப அவங்க எல்லாரோட கீஸும் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஏரியா தான் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் கீ ஸ்டோர். ஸோ இன் ஆர்டர் டு அப்ப கீ ஸ்டோர்னாக்கா யாருனாலும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம்ன்றது இல்லை இல்லையா? ஸோ தெர் இஸ் அ கண்டிஷன், தெர் இஸ் அ கிரைட்டீரியா, ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்ன அப்படின்னா கீஸ் நீ ஆக்சஸ் பண்ண உன்னோட அப்ளிகேஷனுக்கான கீ நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா யூ நீட் டு நோ தி கீ ஸ்டோர் பாஸ்வேர்ட். So on the key store password which you can access your key. In turn, you can access your application's APK. So while signing your APK, it means that you are self-signing your own application, saying that you are the authorized owner of your application. So இதுதான் வந்து process. கீ பாஸ்வேர்டு ஒன்று ஜென்ரேட் பண்ணிக்கணும், கீ ஸ்டோர் பாஸ்வேர்டு ஒன்று ஜென்ரேட் பண்ணிக்கணும். ஸோ தட் நம்மளோட கீஸ் எல்லாமே கீ ஸ்டோர்ல இருக்கும். கீ ஸ்டோர் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்டு. ஸோ தட் யூ ஆர் தி யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு ஆக்சஸ் யுவர் கீ ஸ்டோர் அப்படின்ட்டு. ஸோ இப்போ இதுல என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து யூஸ் பண்றது எல்லாமே வந்து ஜாவா கோடிங். ஸோ அப்போ ஆப்வியஸ்லி வி நீட் ஜேடிகே. ஸோ இந்த ஜேடிகேல வந்து நம்மளோட இந்த சைனிங் ப்ராசஸ் ஏபிகே சைனிங் ப்ராசஸ்க்கு வி யூஸ் டூ திங்ஸ். ஒன்று வந்து கீ டூல் அண்ட் ஜார் சைனர். ஸோ இந்த கமாண்ட் டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஏபிகேஸ் வந்து சைன் பண்ண போறோம். அண்ட் ஃபைனலி when your APKs are signed, you can export or you can publish your application using the export Android wizard. So that is a wizard which is available for you to publish your application in your Google Play Store. So using that wizard, once அதுல போயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா நாம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா you can use your own website for advertisement. இல்ல ஏதோ ஒரு சோஷியல் மீடியால நம்மளோட அப்ளிகேஷனை பத்தின அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லையா வேற யாராவது தேர்ட் பார்ட்டி கிட்ட கொடுத்து அவங்க கிட்ட வந்து மார்க்கெட்டிங் ஐ மீன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணி யூ கேன் செல் யோர் அப்ளிகேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் அ ப்ராசஸ். இப்போ இதுல என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம அப்ளிகேஷனை வந்து அந்த எக்ஸ்போர்ட் விசார்ட்ல வந்து அப்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ரிப்போர்ட்ஸ் வில் பி அவைலபிள் டு யூ. உங்களோட அப்ளிகேஷனோட சக்சஸ்ஃபுல் ரேட் என்ன, ஃபெயிலியர் ரேட் என்ன, ஏதாவது ஃபிளாஸ் இருக்கா, ஏதாவது இஷ்யூஸ் ஹேண்டில் பண்ணணுமா, இந்த மாதிரி எல்லா விதமான டேட்டா இருக்கிற ரிப்போர்ட்ஸுமே வில் பி அவைலபிள் டு யூ. இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னா in order to make use of how should my improvise my application. ஸோ அந்த மாதிரி நான் எப்படி இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ஒரு இது வந்து லான்ச் பண்ணிட்டேன் பிளே ஸ்டோர்ல. நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ரிவ்யூஸ் இஷ்யூஸ் இதெல்லாம் சொல்றாங்க. ஐ வில் பி செக்கிங் மை அப்ளிகேஷன் ஒன்ஸ் அகேன். ஸோ என்னென்னலாம் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆட் பண்ண முடியுமோ அதையும் ஆட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் டைம் நான் அதை ரிலீஸ் பண்ணும்போது அதை வந்து ஒரு ரிலீஸ் பில்டா ஒரு அப்டேட்டா நான் வந்து என்னோட அப்ளிகேஷனோட அப்டேட்டா நான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் in the same marketplace with the same account with the same key store and key password. Okay, so this is how you will be publishing your application. இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அந்த generate APK signed APK அப்படின்னு கிளிக் பண்ணா you will be able to see a window. Actually இங்க நான் APK ன்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னாக்கா I'll be able to see a similar window like this. So where I should specify என்னோட key store நோட path என்ன, அதனோட இது என்ன எல்லாமே நான் கிரியேட் பண்ண முடியும். கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் I'll be able to access. So this is the window what you will be using for accessing your key store. Next thing என்ன அப்படின்னா இந்த key store கீ பாஸ்வேர்ட் எல்லாம் ஜென்ரேட் பண்ணி முடிச்சு கிரியேட் பண்ணி முடிச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு தான் நம்ம இப்போ பார்த்தோம் என்ன அப்படின்னா கூகுள் பிளேல டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம். either you can use your own website or social media or something else. வேற ஏதோ ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் இன்டர்மீடியேட் யூஸ் பண்ணி you can distribute your application. அதாவது advertisements post பண்ணி you can distribute your application. next thing என்ன அப்படின்னாக்கா while you are distributing application, you should concentrate on two things. ஒன்னு வந்து என்ன அப்படின்னா as it is mentioned here, number one is Google Play developer distribution agreement and the next one is developer program policies. So in the Google Play developer distribution agreement, which is otherwise called as DDA, and developer programming policies, which is otherwise called as DPP,
இது ரெண்டுமே என்ன அப்படின்னா கூகுள் பிளேக்கும் ஒரு டெவலப்பருக்கும் நடுவுல இருக்கிற ஒரு கைட்லைன்ஸ் மாதிரி, ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் மாதிரி. ஸோ உன்னோட அப்ளிகேஷன் வந்து இந்த ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா you will be able to post, அதாவது you will be able to publish your application. இந்த கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் அது ஃபாலோ பண்ணணும். ஏன்னா இப்போ we are not going to publish our application by own. நம்மளே வந்து பண்ண போறது கிடையாது. We are going to use a product of Google, which is nothing but Google Play Store. So ஒருத்தவங்க கிட்ட கொடுத்து நம்ம வந்து அப்ளிகேஷனை வந்து பப்ளிஷ் பண்ண போறோம். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ரெப்யூட்டேஷன் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறதுக்காக they will be conscious about என்னென்னலாம் அவங்க வந்து ஒரு ப்ரோட்டோகால் டிசைன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அந்த ப்ரோட்டோகால் படி தான் வந்து நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த ப்ரோட்டோகால், அந்த கைட்லைன்ஸ் அவங்க என்னென்னலாம் செட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க, என்னென்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் செட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க, என்னென்ன கிரைட்டீரியா செட் பண்ணி வச்சிருக்காங்களோ அது பேஸ் பண்ணி தான் வில் பி ஏபிள் டு deliver the applications. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if you take your iOS, நாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா என்னோட அப்ளிகேஷனோட ஒர்க்கிங் என்ன, என்னோட அப்ளிகேஷனோட ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ், அதனோட ஒர்க்கிங் மெத்தடாலஜியோட ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ், இந்த மாதிரி சில டேட்டா எல்லாம் நாம அவங்களுக்கு கொடுத்தாதான் he will allow me to publish my application using the App Store, iOS. ஆனா கூகுளை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படி, ஐ மீன் ஆண்ட்ராய்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னாக்கா, கூகுள் வந்து அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் சொல்லாம ஒரு கைட்லைன் சொல்லி இப்படி இருந்தா நீ உன்னோட அப்ளிகேஷனை வந்து போட்டுக்கோ. So moreover, the major difference between publishing application in your iOS, I mean your App Store and your Google Play or Play Store is that App Store la your application goes through a number of reviews by the expert team. அந்த நம்பர் ஆஃப் ரிவ்யூஸ் போனதுக்கு அப்புறம் ஃபைனலைஸ் ஆனாதான் ஆப் ஸ்டோர்ல வந்து நம்மளோட அப்ளிகேஷனை பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு அலோவ் பண்ணுவாங்க ஆப்பிள் கம்பெனி. ஆனா கூகுள் எப்படின்னா அந்த மாதிரி என்ன ரிவ்யூஸும் அவங்க எடுக்கிறது இல்லை. அதுக்கு பதில் அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு கைட்லைன் செட் பண்ணி, ஒரு ப்ரோட்டோகால் செட் பண்ணி, இதுபடி இருக்கா, ஓகே யூ கேன் பப்ளிஷ் யுவர் அப்ளிகேஷன். ஸோ அப்ப அந்த கிளைமிங் இது எல்லாமே வந்து யார் சைட்ல போயிடும் அப்படின்னாக்கா டெவலப்பர் சைட்ல போயிடும். So this is what is the difference between, அதாவது we would have heard that Apple, அதாவது iOSல வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப செக்யூரா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். இங்க இல்லைன்றது கிடையாது, இங்கேயும் இருக்கு, பட் நாட் டு தட் லெவல். எதனால அப்படின்னா ஆப் ஸ்டோரை பொறுத்த வரைக்கும் you should authorize that you are the legal user of the application. I mean you are the authorized user of the application. ஸோ அதுக்குன்ட்டு ஒரு யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு எல்லாம் செட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம யூஸே பண்ண முடியும். இங்க என்ன அப்படின்னா உனக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் வேணுமா, யூ கேன் டைரக்ட்லி டவுன்லோட் இட் ஃப்ரம் தி இது பிளே ஸ்டோர் ஆர் கூகுள் பிளே. ஸோ இந்த மாதிரி சர்டன் டிஃபரன்சஸ் இருக்கு. ஒரு அப்ளிகேஷனை பப்ளிஷ் பண்ணி அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது there are certain differences for your app store, அதாவது iOS and your Google Play or Play Store, which is your Android. ஸோ இது எல்லாமே கன்சிடர் பண்ணுவோம். அதுல என்ன அப்படின்னா இந்த கூகுள் பிளேன்றது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் அட்வான்டேஜஸ் ஏன்னு கேட்டாக்கா நம்மளுக்கு அந்த ரிவ்யூ ப்ராசஸ் தான் எதுவும், பட் வி ஷுட் மேக் ஷியோர் தட் my application satisfies everything that is mentioned in the DDA and DPP so that I can publish my application. And also என்னென்னலாம் அப்டேட்ஸ் வருதோ, என்னோட அப்ளிகேஷன் எந்த அளவுக்கு வந்து எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க, எத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அண்ட் அதனோட ப்ரொமோஷன்ஸ் வந்து எந்த லெவலுக்கு ரீச் ஆயிருக்கு, இது எல்லாத்தினோட ரிப்போர்ட்டும் கூகுள் ப்ரொவைட்ஸ் டு மீ ஆஸ் ஐ எம் தி டெவலப்பர் ஆஃப் தி அப்ளிகேஷன். ஸோ ஃபைனலி நம்மளுக்குன்னு ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு நம்மளோட ஏபிகே சைன் பண்ணிட்டு யூ கேன் கோ அஹெட் வித் பப்ளிஷிங் யுவர் அப்ளிகேஷன். அந்த ரிப்போர்ட்ல சில ரிப்போர்ட் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் தி எரர் ரிப்போர்ட்ஸ் அண்ட் தி ஸ்டாக் ட்ரேசஸ் ஆஃப் தி ரிவ்யூஸ். எரர்ஸ், யாராவது யூசர்ஸ் வந்து இதுல ஃபிளாஸ் இருக்கு, இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் ஃபைன் அப்படின்னு சொல்றது, அந்த எரர்ஸ் இருக்கு, கிராஷ் ஆகுது, ஸோ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு அனாலிட்டிக்கல் டேட்டா ஏதோ ஒன்று கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஆல் தோஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் ஆர் ப்ரொவைடட் டு மீ பை கூகுள் as they are going to publish my application or distribute my application. So these are the basic concepts which we'll be considering while developing an application for Android OS.
Next, we'll be seeing about actual development. இப்போ இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்ததெல்லாம் கிட்டத்தட்ட இந்த ப்ரீ ரெக்வசிட்ஸ் மாதிரி தான். அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணா என்னென்னலாம் இருக்கணும், என்னென்னலாம் ரிக்வயர்மெண்ட் அப்படின்றதுதான். ஸோ நெக்ஸ்ட் வில் பி சீயிங் அபவுட் actually how to develop an application develop பண்றதுக்கு we should have a basic understanding of what is an activity, what is a fragment, how you are going to display an application using your fragment, sorry, activity, what is an intent, இந்த மாதிரி சில important concepts எல்லாம் பார்ப்போம். அதெல்லாம் பார்த்துட்டு will be moving on to the views that are used to develop an application, and finally என்னென்னலாம் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி எப்படி அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றது அப்படின்றது பார்ப்போம். Clear? Any doubts or any questions? Shall we continue with the next one? Shall we proceed? Am I audible? Okay, thank you. So we'll move on to the next thing, which is nothing but activities. Actually என்ன அப்படின்னா இந்த ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ ஐடி பொறுத்த வரைக்கும் யூ கேன் கிரியேட் அப்ளிகேஷன்ஸ், பட் நம்மளோட அந்த எமுலேட்டர் லோட் ஆகி வர்றதுக்கு இட் டேக்ஸ் சம் டைம். ஸோ எதுக்காக இப்போ இதை சொல்றோம் அப்படின்னாக்கா, ஐ ஹாவ் தி ஐடி வித் மீ. I can show you how to write a code, how to design, but unfortunately I cannot show you how it runs. And it takes some time for the emulator to be displayed. Instead of that, I'll tell you how your, அதாவது இப்போ நார்மலா கையில நம்ம ஒரு ஃபோன் வச்சிருந்தா எப்படி டிஸ்பிளே ஆகுமோ அதே போலதான் இங்கேயும் டிஸ்பிளே ஆகும். And I can, if possible, during the tomorrow session or day after tomorrow, I'll be showing you the screenshots of how your emulator is displayed. For now, just try to understand நம்மளோட இந்த ஃபோன் மாதிரியே தான், ஃபோனே தான் அங்கே வந்து சிமுலேட்டட் ஃபார்மேட்ல இருக்கிறது தான் எமுலேட்டர் அப்படின்றது just assume for the time being. And if possible, I'll try to give you the screenshots at a later time. I try to ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டு அதனோட screenshots வந்து if possible tomorrow or day after tomorrow's class, I'll present it to you so that you will have a clear idea of how your application is being executed. So moving on to the activities part. Sorry. So each and every page within an application is called as an activity. Each and every page அப்படின்னா அதுக்கு we can have examples, real time examples we can have. As I told you already, நம்மளோட இந்த வாட்ஸ்அப்ங்கிற அப்ளிகேஷன் இருக்கு இல்லையா, first when you open, you will be provided with the recent chats அப்படின்ற ஒரு பேஜ். அந்த recent chatsங்கிறது it is an activity which contains certain views, buttons, the menus, இந்த மாதிரி certain views எல்லாம் அதுல இருக்கும். Suppose if I want to see a particular chat of a person, I'll be clicking on their name so that அந்த personக்கான chat page மட்டும் open ஆகும். That page is again an activity. So இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி if you move to or if you navigate from one page to another page, அந்த ஒரு பேஜையும் நான் என்னன்னு சொல்லுவேன் அப்படின்னா I'll call them as activities. So இந்த activities, இப்போ ஒரு ஆக்டிவிட்டிக்கு அடுத்து இது, செகண்ட் ஆக்டிவிட்டிக்கு அடுத்து தேர்ட் ஆக்டிவிட்டி, தேர்டுக்கு அடுத்து ஃபோர்த், இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டி நான் எப்படி என்னால நேவிகேட் பண்ண முடியுது அப்படின்னா using a thing called as intent, which we'll be seeing next. After this activities, we'll be seeing about intents. So இப்ப ஆக்டிவிட்டினா ஒரு பேஜ், ஒரு சிங்கிள் ஸ்கிரீன் within an application is called as activity. இப்ப எப்படி வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு லைஃப் சைக்கிள்னு ஒண்ணு இருக்கோ, similarly you have a life cycle for your activities also. ஏன் அப்படின்னாக்கா, ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் ஆனதுல இருந்து, அது டிஸ்பிளே ஸ்டார்ட் ஆனதுல இருந்து in the sense as and when it is being displayed to the user, from that moment till it is
being removed from the memory, it goes through a lot of stages. அதாவது it goes through a lot of stages in the sense lot of methods are executed to invoke that activity, to implement that activity. So அந்த lot of methods தான் நாம என்னன்னு சொல்வோம் அப்படின்னா life cycle of an activity அப்படின்றது சொல்லுவோம். So basically an activity எதுக்காக நம்ம இந்த activity யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னாக்கா in order for the user to communicate with the application. For example, let me consider இப்ப இந்த system இருக்கு. If நான் வந்து இந்த சிஸ்டம்ல வந்து I should be able to click on certain buttons. இப்போ for example நான் PowerPoint click பண்றேன் இல்ல Android Studio click பண்றேன். So as and when I click, my system responds to it. So அங்க ஒரு view நான் click பண்ணும்போதும் அதுக்கு எனக்கு ஒரு response நடக்குது. I am able to communicate with my system. இப்போ வந்து PowerPoint open பண்ணேன், இப்போ Android Studio open, அந்த மாதிரி I am able to interact with my system. இல்ல if I want to see the meeting page, so I'll be able to see. Why? Because I'm able to interact with my system. Similarly, activities la enna irukum appadina, you will be having your views. அதாவது நம்ம இப்போ Android Studio la design பண்றது பார்த்தோம் இல்லையா? So buttons, text view, check box, radio buttons, இந்த மாதிரியான controls எல்லாம் design பண்ணுவோம். அந்த design பண்றது வந்து ஒரு பேஜ்ல டிஸ்ப்ளே ஆகுற மாதிரி என்னால டிசைன் பண்ண முடியும். அப்படி எதுக்காக நம்ம டிசைன் பண்றோம் அப்படின்னா you will be clicking on each and every view and you will be able to communicate with your system. For example, இப்போ என்னோட வாட்ஸ்அப்பை நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னா சாட்ஸ்னு கிளிக் பண்ணா சாட்ஸ் பேஜ் ஓபன் ஆகும், கால்ஸ்னு கிளிக் பண்ணா கால்ஸ் பேஜ் ஓபன் ஆகும். அங்கே அந்த சாட்ஸ், கால்ஸ், செட்டிங்ஸ் இது எல்லாமே ஒரு சிங்கிள் வியூ. அந்த வியூவை கிளிக் பண்ணாக்கா it allows the user to interact with the system. Similarly, it happens in your activity also. So activity எதுக்காக நம்ம actually first thing என்ன அப்படின்னா it is a page or it is a screen within a single application. எதுக்காக அந்த activity யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா in order to communicate user, for the user to communicate with the application, you use the activity. எப்படி communicate பண்ணுவாங்க, எப்படி interact பண்ணுவாங்க அப்படின்னா by the views which are inside or placed inside within an activity. Okay, so இப்போ இந்த life cycle of an activity அப்படின்னாக்கா this is the life cycle of an activity. As you can see, the activity starts ல இருந்து activity shut down வரைக்கும் you have a lot of message other methods or flow of methods. அதாவது process is killed இருக்கு, activities running இருக்கு, restart இருக்கு, resume இருக்கு, create, pause, destroy, இந்த மாதிரி நிறைய ஈவென்ட்ஸ் இருக்கு. So இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் ஆனதும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் it will be it will invoke the on create, it will be invoked by the on create method. On create method எப்போ execute ஆகும் அப்படின்னா as and when the activity is created, your on அந்த activity எப்படி create ஆகுது அப்படின்னா by the implementation of on create method. So on start எப்போ execute ஆகும் அப்படின்னா as and when the activity is visible to the user, on start method execute ஆகும். Similarly, on resume னா என்ன அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கிற ஒரு இவெண்ட்டை திரும்ப foregroundல கொண்டு வந்து if you are going to execute, then your on resume method will be called. To say simply, எப்போ உங்களோட ஆக்டிவிட்டிக்கும் நமக்கும் இன்டராக்ஷன் நடக்குதோ அப்போ on resume method will be called. On restart எப்போ அப்படின்னாக்கா பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கிற மெத்தட ஏற்கனவே ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்க ஒரு மெத்தட திரும்ப ரீஸ்டார்ட் பண்ணும், திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணி கிரியேட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி start, resume இதெல்லாம் போணும் அப்படின்னா on restart method will be called. As you can see in the flow diagram, activity start ஆனதும் on create method call ஆகும். ஏன்னா அது activity create ஆகுன உடனே கால் ஆகக்கூடிய ஒரு மெத்தட். On start எப்போ கால் ஆகும் அப்படின்னா as and when the activity is visible to the user. அதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன்ல ஒரு பேஜ், ஒரு ஆக்டிவிட்டி யூசருக்கு விசிபிளா இருக்கும்போது on start கால் ஆகும். On resume எப்போ கால் ஆகும் அப்படின்னாக்கா யூசர் வந்து ஏதோ ஒரு கண்ட்ரோல்ஸை கிளிக் பண்ணி இன்டராக்ட் பண்றாங்க இல்லையா, அப்போ on resume கால் ஆகும். Now the activity is in the currently running state. அதுதான் இங்க நாம என்னன்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா activity is running. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு பேஜ்ல இருக்கேன், I am navigating to the next page, அதாவது next activity.
அப்ப என்ன அப்படின்னா my activity goes to a stage which says new activity is started. இப்ப new activity is startedனா அடுத்து நான் என்ன பண்ணணும்? I have to freeze or stop the old activity. ஏன்னா அங்க அது ரன்னிங் ஸ்டேட்ல இருக்கு. So I have to move to the second activity so that my old activity is in a freeze or paused state. இந்த paused stateல இருக்கிறத திரும்ப நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா foregroundக்கு the same page நான் திரும்ப retrieve பண்ணி கொண்டு வரேன்னா it again comes to the resume state. அதே ஸ்டாப் ஆன ஒரு ஆக்டிவிட்டியை நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ரீஸ்டார்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் நான் foreground ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வர முடியும், ஆக்டிவ் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வர முடியும். இதுல சான்சஸ் என்ன அப்படின்னா பாஸ் ஆன ஒரு ஆக்டிவிட்டி either it can be killed in the sense it can be removed from the memory so that நான் ஸ்டார்ட் அதே ஆக்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணா திரும்ப ஆன் கிரியேட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும். திஸ் இஸ் தி ஃப்ளோ ஆஃப் யர் ஆக்டிவிட்டி. ஆக்சுவலா இங்க என்ன அப்படின்னா ஒரு மெத்தடுக்கும் நம்மளுக்கு மீனிங் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த ஃப்ளோ எப்படி ஒர்க் ஆகும்ன்றது நம்மளுக்கு புரிஞ்சிடும். கிரியேட்னா ஆக்டிவிட்டி கிரியேஷன், ஸ்டார்ட்னாக்கா ஆக்டிவிட்டி விசிபிள் டு த யூசர், ரெஸ்யூம்னாக்கா ஆக்டிவிட்டி இன்டராக்டிங் வித் த யூசர், ஃப்ரீஸ் பாஸ் இல்ல ஸ்டாப்னா டெம்பரரியா அந்த கரண்ட் ஆக்டிவிட்டினோட எக்ஸிகியூஷன் ஸ்டாப் ஆயிருக்கு. ஸோ பாஸ் பண்ணி வச்சிருந்தா ரெஸ்யூம் மூலமா திரும்ப ஆக்டிவ் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வரலாம். ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருந்தா ரீஸ்டார்ட் மெத்தட் கால் பண்ணி திரும்ப ஆக்டிவ் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வரலாம். இதுக்கு நடுவுல ஸ்டாப்புக்கு அப்புறமோ இல்ல பாஸ்க்கு அப்புறமோ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ப்ராசஸை கம்ப்ளீட்டா கில் பண்ணிட்டு அந்த ஆக்டிவிட்டியை கம்ப்ளீட்டா கில் பண்ணிட்டு ஐ கேன் கோ ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் ஆபரேஷன். ஏன்னா தேர் மைட் பி சம் அதர் ஆபரேஷன் வெயிட்டிங் to be allocated to the memory. நம்ம நார்மலா ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, ரிசோர்சஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் அந்த ரிசோர்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணுது அப்படின்னா ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி அந்த ரிசோர்ஸை யூஸ் பண்றதுக்கு அந்த ப்ராசஸ்க்கு அலோவ் பண்ணும். த சேம் திங் ஹேப்பன்ஸ் ஹியர் ஆல்சோ. வேற ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ்க்கு எனக்கு மெமரி வேணும் அப்படின்னா பாஸோ இல்ல ஸ்டாப்போ கால் பண்ணி either I can kill the process or I can resume it at a later time. So இப்போ இதுல என்ன அப்படின்னா once your process is being killed, you cannot call the resume method or restart method. Process complete-ஆ அதாவது எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியை கம்ப்ளீட்டா நம்ம மெமரியில இருந்து ரிமூவ் பண்றோமோ அதுக்கு வந்து திரும்பவும் ஆன் கிரியேட் மெத்தட் கால் பண்ணி தான் you have to bring it back to the active state. அதனால தான் process is killedனாக்கா directly the control is going to the on create method. And finally destroy அப்படின்றது it means your process is completely out of the memory. So அதுக்கப்புறம் எனக்கு அந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு வேலையே இல்லை. ஸோ என்னோட ஆக்டிவிட்டினோட ஸ்டேட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஷட் டவுன் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் விச் சேஸ் நம்மளோட ஆக்டிவிட்டி என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் பாஸ் ஆயிட்டு ஃபைனலா யூசருக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது அப்படின்றது தான் இந்த லைஃப் சைக்கிள். ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் நத்திங் பட் தீஸ் ஆர் தி இவெண்ட்ஸ் விச் யூ கேன் சி வித்தின் யோர் ஆக்டிவிட்டி கிளாஸ். ஸோ இந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாம் இப்ப நம்ம பார்த்ததுதான். ஆக்டிவிட்டி கிரியேட்டட், interacting with the user, visible to the user. Stop naka no longer visible to the user. Destroy naka it is destroyed by the system either manually or by the system. எதுக்காக அப்படின்னா in order to save memory. Restart na complete restart பண்ணி foreground க்கு கொண்டு வர்றது. So these are the events which are implemented by your activity class. இப்ப என்ன அப்படின்னா இதே மாதிரி ஒரு சேம் லைஃப் சைக்கிள் is available for your fragments also. fragments என்ன அப்படின்னா இப்ப எப்படி வந்து ஒரு போன்ல தெரியுற ஐ மீன் டிஸ்பிளே ஆகுற ஒரு சிங்கிள் ஸ்கிரீன் இல்ல சிங்கிள் பேஜ் நான் வந்து ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்றேனோ அதே ஆக்டிவிட்டி ஒரு மினியேச்சர் வியூல குட்டி குட்டி செக்ஷன்ஸ் தான் எனக்கு அவைலபிளா இருந்தது அப்படின்னா that is called as a fragment. ஸோ எப்போ வந்து ஏன் இப்போ நான் வந்து ஆக்டிவிட்டிஸாவே யூஸ் பண்ணிக்கலாமே, எதுக்கு அதனோட மினியேச்சர் வியூ ஒரு ஃப்ராக்மெண்ட்னு சொல்லி எதுக்கு நான் ஒரு ஃப்ராக்மெண்டா டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னா யுவர் ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் இஸ் நாட் ஓன்லி யூஸ்ட் இன் ஃபோன்ஸ், அதை தாண்டி யூ கேன் யூஸ் இட் இன் டேப்லெட்ஸ் ஆல்சோ. அதாவது ஒரு லார்ஜர் டிவைஸ்ல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் மீ கன்சிடர் டேப்லெட்ஸ். ஸோ டேப்லெட்ஸுங்கிற மாதிரி ஒரு லார்ஜர் டிவைஸ்ல கூட யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ as you can see the screen size of your phone is different from the screen size of your tabs. Okay, similarly when you move for other devices அதனோட display screen size வந்து it varies based on. இப்ப நம்மளோட இந்த எமுலேட்டர் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, அதுலயே நெக்ஸஸ்னோட screen size வந்து நெக்ஸஸ் ஹார்ட்வேர் இருக்கிற screen size வந்து வேற மாதிரி இருக்கும்.
பிக்சல் ஹார்ட்வேர் இருக்கிற ஸ்கிரீன் சைஸ் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஹார்ட்வேருக்கே என்னோட இப்போ நம்ம யூஸ் பண்றோம் இல்லையா மொபைல் ஃபோன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் யூஸ் பண்றோம். எஸ்னா ஒரு ஸ்கிரீன் சைஸ், எம் சீரீஸ்னா ஒரு ஸ்கிரீன் சைஸ், ஏ சீரீஸ்னா சாம்சங் அதாவது ஆண்ட்ராய்டு யூஸ் பண்ணுவோம், ஏ சீரீஸ்னா ஒரு ஸ்கிரீன் சைஸ். அந்த மாதிரி டிஸ்பிளே ஸ்கிரீன் சைஸ் வேரி ஆக ஆக என்னோட ஆக்டிவிட்டியோட அந்த டிஸ்பிளே பண்ற அந்த ரிக்வயர்மெண்ட்டும் வேரி ஆகும். ஸோ இப்போ டேப்லெட் மாதிரி ஒரு டிவைஸ்ல என்னோட ஒரே ஆக்டிவிட்டி என்டையர் ஸ்கிரீன் ஸ்பேஸை ஆக்குபை பண்ணாக்கா தட் இஸ் நாட் ஃபீஸிபிள் ஃபார் மீ, தட் இஸ் நாட் ஓகே ஃபார் மீ. ஸோ வாட் ஐ கேன் டூ இஸ் ஒரே ஸ்கிரீன்ல 4 ஆக்டிவிட்டிஸ் சைமல்டேனியஸா நான் என்னோட டேப்லெட் டிஸ்பிளே பண்ணிக்க முடியும். எப்படி பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா ஒரு ஆக்டிவிட்டியும் தனித்தனியா டிஸ்பிளே பண்ணாம ஒரு சிங்கிள் டிஸ்பிளேலயே ஒரு சிங்கிள் ஸ்கிரீன்லயே ஆக்டிவிட்டிஸை ஃப்ராக்மெண்ட்ஸா கிரியேட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ராக்மெண்ட்டையும் தனித்தனியா நான் வந்து ஒரே ஸ்கிரீன்ல எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸையும் வியூ பண்ண முடியும். பட் those fragments are not supportive for your mobile devices as the screen size of your mobile devices is small compared to your tabs. ஸோ அப்போ வந்து ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் நம்ம எதுல யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு டிவைஸ் ஆண்ட்ராய்ட் டிவைஸ்க்கு ஸ்கிரீன் சைஸ் லார்ஜரா இருக்கோ அதுல தான் ஐ பி யூசிங் மை ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ். பட் it is not applicable for my mobile phones. Why? Because mobile phones activity entire space occupy பண்ணிடும் ஒரு single activity. அங்கே I can't have multiple activities to be displayed. So இது வந்து நம்ம fragments பார்க்கும்போதே இந்த மாதிரி லைஃப் சைக்கிள் பார்ப்போம். அதுல என்ன அப்படின்னா fragments are miniature of activities. ஆனா the difference between your fragments and your activity is there are certain methods for your fragments. இப்போ நம்ம இங்க பார்த்தோம் இல்லையா இந்த லிஸ்ட், இந்த மாதிரி fragmentsக்கு ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் ஈவென்ட்ஸ் இருக்கு. ஆனா அந்த ஈவென்ட்ஸ் எல்லாம் நாம இங்க வந்து ஆக்டிவிட்டியில யூஸ் பண்ண முடியாது. அண்ட் ஆல்சோ ஒன் மோர் திங் இஸ் ஆட் டு பேக் ஸ்டாக்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு. அந்த ஆட் டு பேக் ஸ்டாக்ங்கிற மெத்தட் வந்து இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஒன்லி ஃபார் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ். ஏன் அந்த ஆட் டு பேக் ஸ்டாக்னா என்ன அப்படின்னா என்னென்னலாம் ஆக்ஷன்ஸ் நடக்குதோ என்னென்னலாம் டேட்டா இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து மெமரியில ஸ்டோர் பண்ணிட்டு ஐ கேன் ரிட்ரீவ் இட் லேட்டர். பட் அந்த add to back stack method is not implemented for your activity, so you cannot retrieve it later. These are the difference. அதாவது இந்த ஈவென்ட்ஸும் அந்த add to back stack மெத்தடும் is considered to be the difference between your activities and fragments. So we'll see that when we அந்த ஈவென்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்றது fragments பார்க்கும்போது will be seen. So next thing என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆக்டிவிட்டின்னு எடுத்துட்டா அதுக்கு you can apply styles and themes. இது நாட் ஒன்லி ஃபார் யர் ஆக்டிவிட்டிஸ். இப்போ நம்ம ஜென்ரலாவே நம்மளோட போன்ல வந்து டெக்ஸ்டினோட ஸ்டைல் இப்படி இருக்கணும், என்னோட வாட்ஸ்அப்னோட தீம் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது நம்ம செட் பண்றோம் இல்லையா, அந்த கான்செப்ட் தான் இந்த அப்ளைங் ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் தீம்ஸ். ஸோ ஜென்ரலா ஆண்ட்ராய்டுன்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா தீம் வந்து 2 டைப்ஸ். ஒன்னு வந்து அதாவது பேசிக் தீம் என்ன அப்படின்னாக்கா மெட்டீரியல் அப்படின்றது சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மெட்டீரியல் தீம்ல வந்து இட் கேன் பி அகெயின் கிளாசிஃபைட் இன்டு 2 டைப்ஸ். ஒன்னு வந்து லைட் அண்ட் தி அதர் ஒன் இஸ் டார்க். இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போ நம்மளோட வாட்ஸ்அப்லேயே வந்து பேக்ரவுண்ட் வந்து டார்க்கா இருக்க மாதிரியும் நம்மளால செட் பண்ணிக்க முடியும், லைட்டா இருக்கிற மாதிரியும் செட் பண்ணிக்க முடியும். தட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி an எக்ஸாம்பிள் ஃபார் யோர் தீம் மெட்டீரியல் லைட் தீம் அண்ட் மெட்டீரியல் டார்க் தீம். ஸோ இது எப்படி நம்ம செட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா யூ வில் பி இந்த மெட்டீரியல் அதாவது இந்த தீம் செட் பண்றது, உன்னோட ஆக்டிவிட்டினோட டைட்டில ஹைட் பண்றது, இதெல்லாம் நாம எங்கே பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா if you open your Android Studio, you will be having a thing called as manifest file within your resource. Sorry, within your application folder. So this is nothing but the manifest file. So இந்த manifest file எதுக்காக அப்படின்னா நம்மளோட ஆண்ட்ராய்ட் சிஸ்டம்கான தீம் செட் பண்றது, செட்டிங்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்றது, அண்ட் சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் மோர் தென் ஒன் ஆக்டிவிட்டி வித் இன் யுவர் அப்ளிகேஷன், அந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டிக்கான ஸ்டைல் எப்படி இருக்கணும், அதனோட கேட்டகரி எப்படி இருக்கணும், என்ன ஆக்ஷன் அந்த ஆக்டிவிட்டியில பெர்ஃபார்ம் பண்ணும், அது எல்லாத்தையுமே நாம எங்கே சொல்லுவோம் அப்படின்னா only in the manifest file. And one more thing is for certain applications, for example நம்மளோட இந்த SMS application, internet connectivity facility, இந்த மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிக்குலாம் you need to obtain the or you need to acquire the system's permission to access. For example, இப்போ நான் வந்து ஒரு SMS அனுப்ப போறேன் ஒருத்தவங்களுக்கு,
And also not only sending SMS message, also receiving SMS message. Suppose if I want to send or receive SMS using my SMS application in my device. அப்போ நான் அந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் நான் டெவலப் பண்றேன். SMS சென்ட் அண்ட் ரிசீவ் பண்றதுக்கு நான் ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றேன் அப்படின்னா அந்த அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணும்போது you need to acquire the system's permission within the manifest file. அதாவது ஒண்ணும் இல்ல, இங்க வந்து you have to just say uses permission. இப்படின்னு நம்ம போட்டோம்னா it means that you are requesting for a system's permission. எதுக்கு அப்படின்னா if you are going to develop an application which sends and receive messages, இல்ல ஒரு சிஸ்டம்ல வந்து இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கு, அந்த இன்டர்நெட்டோட ஸ்டேட் என்ன, அந்த இன்டர்நெட் நெட்வொர்க் ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன் என்ன, இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து manifest ஃபைல்ல ஒரு டைப் ஆஃப் அப்ளிகேஷனுக்கு ஒரு டைப் ஆஃப் பெர்மிஷன் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் SMS மெசேஜஸ்க்கு வந்து android.permission.vibrate அப்படின்ற பெர்மிஷன் வாங்கணும். அதே வந்து லொகேஷன் பேஸ்ட் சர்வீசஸ்னா android.permission.access find location இல்ல access course location அந்த மாதிரி பெர்மிஷன் வாங்கணும். அதே இன்டர்நெட் அதாவது நெட்வொர்க் இன்ஃபர்மேஷன் ரிட்ரீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா android.permission.access network information அப்படின்ற பெர்மிஷன் வாங்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி பெர்மிஷன்ஸ் எல்லாம் சில ஃபீச்சர்ஸ்க்கு யூ ஹாவ் டு அக்வயர் இட் ஃப்ரம் தி சிஸ்டம். அதெல்லாம் எங்க நாம சிஸ்டம் கிட்ட இருந்து எப்படி நம்ம ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி எடுக்கலாம் அப்படின்னா by specifying the code within the manifest file which is available within the manifest folder in your Android Studio IDE. So once you have written the code for acquiring permission, நம்ம அதை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணும்போது நம்மளால அதாவது அந்த அப்ளிகேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது யூசர் will be able to access the network, SMS எல்லாமே அவங்களால வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். அந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணும்போது ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். That is the usage of your manifest file. So இப்போ நம்ம இங்க என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி. ஸோ சிமிலர்லி எப்படி பெர்மிஷன்ஸ் இருக்கோ அதே போல தீம்ஸ் அண்ட் டைட்டில் ஹைட் பண்றது இந்த மாதிரி டாஸ்க் எல்லாம் நம்ம எங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம், அதுக்கான கோடிங் நம்ம எங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா manifest ஃபைல்ல தான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணும். நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் நத்திங் பட் ஹைடிங் தி டைட்டில் ஆஃப் an activity. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் assume that you have an emulator displayed here. இப்போ நான் ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணியிருக்கேன், அந்த அப்ளிகேஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்றேன். எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது எனக்கு எமுலேட்டர் டிஸ்பிளே ஆகும். எமுலேட்டர் டிஸ்பிளே ஆகும்போது அந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு மேல என்ன அப்படின்னா என்னோட அப்ளிகேஷனோட நேம் என்னவோ அது அங்க டிஸ்பிளே ஆகும். சப்போஸ் எனக்கு அந்த மாதிரி என்னோட ஆக்டிவிட்டிக்கு மேல அந்த மாதிரி எந்த நேமும் டிஸ்பிளே ஆகக்கூடாது அப்படின்னாக்கா ஐ கேன் ஹைட் தி டைட்டில் ஆஃப் மை ஆக்டிவிட்டி. ஸோ அந்த ஹைடிங் ஆஃப் டைட்டில் வந்து ரெண்டு விதமா ஐ கேன் இம்ப்ளிமெண்ட். ஒன்னு வந்து ஐ கேன் ஸ்பெசிஃபை இட் either in the main activity, அதாவது மெயின் கோடிங் ஃபைல்ல நான் அந்த கோடிங் ஐ மீன் அந்த டைட்டில் ஹைட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஐ கேன் யூஸ் இட், ஐ கேன் ஸ்பெசிஃபை இட் வித்தின் தி manifest ஃபைல். சப்போஸ் இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா மெயின் ஆக்டிவிட்டியில நான் வந்து மெயின் ஆக்டிவிட்டி ஃபைல்ல கோடிங் போட்டு என்னோட ஆக்டிவிட்டியோட டைட்டில் நான் ஹைட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா அதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண வேண்டிய மெத்தட் இஸ் ரெக்வெஸ்ட் விண்டோ ஃபீச்சர் மெத்தட். அந்த request window feature மெத்தடுக்கு I have to pass an argument which says no title அப்படின்ற ஃபீச்சர். ஸோ விண்டோல no title இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா this is the argument what you have to pass for your request window feature method. சப்போஸ் நான் மெயின் ஆக்டிவிட்டியில கொடுக்காம XML ல கொடுக்குறேன் அப்படின்னா manifest ஃபைல்ல தான் கொடுக்கணும். அந்த manifest ஃபைல்ல நான் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா android:theme equal to style தீம்ல வந்து நோ டைட்டில் பார் அப்படின்னா இதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்மளோட அப்ளிகேஷன் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்றோம்னா நம்மளோட ஆக்டிவிட்டிக்கு மேல அந்த டைட்டில் டிஸ்பிளே ஆகாது. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹாவ் டு ஹைட் தி டைட்டில் ஆஃப் அன் ஆக்டிவிட்டி. நெக்ஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் டிஸ்பிளேயிங் அ டயலாக் விண்டோ. இந்த டிஸ்பிளேயிங் டயலாக் விண்டோன்றது நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நார்மலி டு சே as an example, சப்போஸ் இப்ப நான் வந்து கேமரா அப்ளிகேஷன் ஓபன் பண்றேன், இல்ல கூகுள் மேப்ஸ் ஓபன் பண்றேன், இல்லைன்னா லெட் மீ கன்சிடர் சரி கேமராவே வச்சுக்கோ, நான் வந்து கேமரா அப்ளிகேஷன் ஓபன் பண்றேன். சம்டைம்ஸ் யூ வில் கெட் டயலாக் விண்டோ சேயிங் தட் டயலாக் விண்டோனாக்கா it will
ask the user for any kind of confirmation, either okay or cancel, இல்ல yes, no. இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு விதமான கன்ஃபர்மேஷன் வந்து யூசர் கிட்ட இருந்து ரெக்வெஸ்ட் பண்ணும். ஸோ இந்த கேமரா நான் யூஸ் பண்ணும்போது your camera application wants to access the location. Allow, don't allow அப்படின்ற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல அந்த நோட்டிபிகேஷன் நம்மளுக்கு வர்றது, இட் இஸ் யூசிங் தி டயலாக் விண்டோ. சிமிலர், அதாவது அந்த 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 மாதிரியான ஆபரேஷன்ஸ் எதனால வருது அப்படின்னா, because of the dialog window feature within the system. So I'll be able to create application which uses this dialog window for my application what I create. So இப்போ for example, நான் இப்போ வந்து அமேசான் மாதிரியோ இல்ல வேற ஏதோ ஒரு ஆன்லைன் ஷாப்பிங் இல்ல ஃபுட் டெலிவரி அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஆப் யூஸ் பண்றேன். So as and when the user opens, I'm writing the coding in such a way that user எப்போ application open பண்றாங்களோ அப்போ my activity, initial activity should be called, default activity should be called. அப்படி default activity call ஆகும்போது first dialog window என்ன ஓபன் ஆகும்னா, location access பண்ணணுமா கூடாதா, first dialog window. அடுத்த dialog window என்ன அப்படின்னா, phone number யூஸ் பண்ணி notification send பண்ணலாமா கூடாதா. So இந்த மாதிரி நம்மளாலையும் பண்ண முடியும். நம்ம கிரியேட் பண்ற அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி டயலாக், அதாவது நார்மலா நம்மளோட இந்த ரியல் டைம் அப்ளிகேஷன்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதோ அதே போல நம்ம கிரியேட் பண்ற அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி டயலாக் விண்டோல யூஸ் பண்ண முடியும். அது எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, யூசிங் a method called as onCreateDialog. இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, from that moment I'll be able to display a dialog window. அந்த டயலாக் விண்டோல என்ன டிஸ்ப்ளே பண்ணணும், எப்படி டிஸ்ப்ளே பண்ணணும்ன்றதுலாம் செகண்டரி. First thing, creating a dialog window. And the dialog window create பண்றதுக்கு என்ன method அப்படின்னாக்கா, it is nothing but your onCreateDialog. I'll just show you an example coding for your dialog window. So if it is possible, screen visible இருக்கா? I think my screen is visible to you all. So this is the screenshot of an emulator. இது என்ன டைப் ஆஃப் எமுலேட்டர்னா, நெக்ஸஸ்லயே 5x வெர்ஷன் இருக்கிற அந்த ஹார்ட்வேர். இதுலயே நெக்ஸஸ் 4ங்கிறது it will be a little bit different. I just see whether such an emulator is there or not, and then okay, let me go through it and then we'll see. So here is the example of how your activity displays as and when you hide the title. இப்போ இங்க if you can see, இங்க வந்து ஆக்டிவிட்டினோட டைட்டில் வந்து 101 அப்படின்னு டிஸ்ப்ளே ஆகுது. So as and when I use this manifest file இந்த மாதிரி ஒரு லைன் ஆஃப் கோடோ, மெயின் ஆக்டிவிட்டில இந்த மாதிரி ஒரு லைன் ஆஃப் கோடோ நான் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னாக்கா, my activity will be displayed like this. எம்டியா இருக்கும், டைட்டில் பாரே இருக்காது. So this is the example of or once your activity's title is being hidden, எப்படி டிஸ்ப்ளே ஆகும்ன்றதுக்கு அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் ஒரு எக்ஸாம்பிள். So this is the example which shows you a dialog window. இப்போ இந்த dialog windowல பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, இங்க வந்து I have a floating button of my messaging application or mailing application, something whatever it is. So அது ஒண்ணு. அதே போல மெனூஸ் கூட நான் வச்சுக்கலாம். மெனூஸ்ங்கிறது நத்திங் பட் இந்த டயலாக் விண்டோ ஒன்னொன்னு இட் இஸ் ஸ்டாக்ட் அப். ஒன்னு ஒரு டயலாக் அடுத்து இன்னொரு டயலாக் அந்த மாதிரி ஸ்டாக் ஆயிருக்கு. ஸோ அதுல யூ கேன் ஆல்சோ இன்க்ளூட் யோர் மெனு ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ மெனு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து வில் பி சீயிங் அபவுட் மெனு குரூப்ஸ் வைஸ் வி ஆர் சீயிங் யோர் வியூஸ். அதுல வந்து மெனு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து மெனு குரூப்ஸ் வந்து 2 types. ஒன்னு வந்து கான்டெக்ஸ்ட் மெனு, இன்னொன்னு வந்து ஆப்ஷன்ஸ் மெனு. So இங்க வந்து நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா, it is nothing but options menu which is for a particular activity. So இங்க எப்படி கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா, you will be using, இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா, this is the method onCreate method
which creates an instance. அதாவது இங்க எல்லாமே வந்து நம்ம bundles தான் பார்ப்போம். ஸோ ஏன் அந்த bundle saved instance state அப்படின்றது நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா எல்லாமே it is available as a whole, all the libraries எல்லாமே எனக்கு என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் as a whole available as a package to me. So once as and when your onCreate method is called, what happens is activity start ஆகுது அப்படின்றதுக்கு, அதாவது நம்மளோட அப்ளிகேஷன்ல இருக்கிற activity start ஆகுது அப்படின்றது மீனிங். So the meaning of the set content view is, இப்போ நம்ம இங்க வச்சிருக்கோம் நம்மளோட XML ஃபைல், டிசைன் ஃபைல் அண்ட் மை மெயின் ஆக்டிவிட்டி. இது ரெண்டுத்தையும் எனக்கு கனெக்ட் பண்றது யாரு அப்படின்னா இந்த செட் கண்டென்ட் வியூங்கிறது அந்த மெத்தட் தான். செட் கண்டென்ட் வியூ அப்படின்னா என்னோட கண்டென்ட் இஸ் அவைலபிள் இன் அ லொகேஷன். எந்த லொகேஷன் அப்படின்னா இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்கிறது. அதுல இருக்கிறத கொண்டு வந்து என்னோட ஆக்டிவிட்டி கிரியேட் ஆகும்போது டிஸ்பிளே பண்ணணும். அதுதான் இந்த செட் கண்டென்ட் வியூ மெத்தடுக்கு மீனிங். இங்க இந்த லொகேஷன் வந்து எப்படி r.layout.activity_main வந்துச்சுன்னா, as you can see, when you expand your resource folder and again when you expand your layout folder, your XML file, design file is available. அதனோட பாத்து தான் இது. ஸோ செட் கண்டென்ட் வியூன்னு சொல்லும் போது எனக்கு என்ன அப்படின்னா என்னோட இந்த onCreate மெத்தட் வந்து கிரியேட்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டி எப்படி கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னா என்னோட XMLல நான் என்ன டிசைன் கொடுத்துருக்கேனோ அதை கொண்டு வந்து என்னோட ஆக்டிவிட்டினோட லிங்க் பண்ணி அந்த UIs எல்லாத்தையும் என்னோட ஆக்டிவிட்டியில டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கிறது இந்த செட் கண்டென்ட் வியூ மெத்தட். ஸோ we are seeing a similar one here. ஸோ இங்க என்ன அப்படின்னாக்கா இங்க வந்து டூல் பார் அப்படின்றது it is the view what you are going to use. ஸோ அதுல வந்து செட் சப்போர்ட் ஆக்ஷன் டூல் பார் அப்படின்னா என்ன ஆக்ஷன் நம்ம பண்றோமோ அதுக்கான ஒரு டூல், அதாவது ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்றது, அப்படிதான் அந்த செட் சப்போர்ட் ஆக்ஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த ஃப்ளோட்டிங் ஆக்ஷன் பட்டனுங்கிறது it is the messaging application which is available at the end of the window. It is actually அது ஏன் floating சொல்றாங்கன்னா it won't have any specific position within your activity. It is temporarily available. When you open the dialog windowல அந்த button வந்து it is floating, temporary it is available. ஸோ அதை எப்படி என்னால வியூ பண்ணி பார்க்க முடியும் அப்படின்னா அதுக்கு எனக்கு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. அந்த கிளாஸ்க்கான நேம் தான் என்ன அப்படின்னா it is nothing but snack bar. இந்த snack barல நான் மேக்குங்கிற இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா whatever is the floating button or views I have, I'll be able to see within my window. ஸோ இதுல என்ன அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது இங்க என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு டயலாக் விண்டோ கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா it uses a class called as dialog activity. ஸோ அதுல வந்து இங்கே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா activity underscore mainங்கிறது இல்லாம activity underscore dialogனு இருக்கும். ஸோ which means you are going to open a dialog window which contains a floating action button of a simple messaging application. ஸோ அந்த simple messaging application என்னால எப்படி வியூ பண்ணி பார்க்க முடியுது அப்படின்னா using a class called as snack bar. And if you see இங்க வந்து நம்ம இதெல்லாம் வந்து இந்த options menu options item selected இதெல்லாம் வந்து methods used for your menu groups. இப்போ நம்ம இங்க சொன்னோம் இல்லையா இந்த டயலாக்ன்ற அந்த டெக்ஸ்ட் பக்கத்துல you will have 3 dots. இந்த 3 dots என்ன அப்படின்னா it is a type of menu called as options menu. Suppose ஏதோ ஒரு particular viewக்கு நான் வந்து options menu item செட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா அதுக்கு பேரு கான்டெக்ஸ்ட் மெனுன்னு சொல்வேன். சப்போஸ் ஒரு சிங்கிள் ஆக்டிவிட்டிக்கு என்னோட மெனு ஐட்டம்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு அப்படின்னா that is called as options menu. So options menuல if the user is going to click on these 3 dots அவங்களுக்கு ஒரு set of menu items அவைலபிளா இருக்கணும். அது எப்படி அதுல வந்து ஏதோ ஒரு ஐட்டம் செலக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா அது எப்படி இன்வோக் ஆகுனா using this on options item selected. ஸோ இதுல என்ன அப்படின்னா ஒரு டயலாக் விண்டோ கிரியேட் பண்றோம். அந்த டயலாக் விண்டோ கூட I can have any other applications as a floating button. Other view பண்றதுக்கு snack bar class யூஸ் பண்றோம். Major thing is இங்க என்னோட activity நோட type main activity கிடையாது, dialog activity. So I'll invoke this dialog window using the onCreate dialog method. Next thing என்ன அப்படின்னா this is nothing but progress dialog. Progress dialog நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா எந்த சிஸ்டம்னாலும் நாட் ஓன்லி ஆண்ட்ராய்ட் ஏதோ ஒரு ஆன்கோயிங் ப்ராசஸ் இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து அந்த லோடிங் ஸ்டேட்ல இருக்கும். ஸோ விச் மீன்ஸ் த யூசர் ஹாவ் டு வெயிட் அன்டில் தி ப்ராசஸ் இஸ் பீயிங் கம்ப்ளீட்டட். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுற வரைக்கும் வெயிட் பண்றதுக்கு யூசருக்கு நோட்டிஃபை பண்ணணும்.
இந்த மாதிரி இந்த ஒரு டாஸ்க் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு, ஸோ யூ ப்ளீஸ் வெயிட். அது யூசருக்கு எப்படி நோட்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்னா யூசிங் அ திங் கால்ட் அஸ் ப்ராக்ரஸ் டயலாக். அதுக்கு நேம் ஏன் வந்து ப்ராக்ரஸ் டயலாக்னு வந்திருக்கு அப்படின்னா எவ்வளோ தூரம் என்னோட டாஸ்க் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்குன்ற அந்த ப்ராக்ரஸ் ஸ்டேட்டஸோட எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். அண்ட் ஹென்ஸ் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ராக்ரஸ் டயலாக். இங்க வந்து ப்ராக்ரஸ் டயலாக்னா இதுவுமே ஒரு டயலாக் விண்டோ தான், பட் டெல்ஸ் about the progress status of a long running task. அதுதான் இந்த progress dialoguங்கிறது. ஜென்ரலி இது நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்னு ஒரு சர்க்குலர் மோஷன்ல லோட் ஆயிட்டு இருக்க வியூ வந்து இருக்கும். அப்படி இல்லையா ஒரு ஹாரிசான்டல் பார் இருக்கும். அந்த ஹாரிசான்டல் பார் tells you the progress status along with a message saying that please wait, downloading. இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு அலர்ட் மெசேஜினோட the progress will be displayed to the user. So அந்த மாதிரியான ஒரு progress bar தான் என்ன அப்படின்னா இங்கே நம்மளுக்கு இருக்கிற இந்த emulator. So இங்கே வந்து actually a background task is running. அதாவது for example let me consider நான் ஏதோ ஒரு ஃபைல் ஆன்லைன்ல டவுன்லோட் பண்றேன், இல்ல ஏதோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்றேன். அப்படி நான் டவுன்லோட் பண்ற போது the user will be notified. அதாவது I will be notified saying that உன்னோட டவுன்லோடிங் ஸ்டேட்டஸ் வந்து இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு, நவ் இட் இஸ் 70%, நவ் இட் இஸ் 80%. அந்த மாதிரி அந்த ப்ராக்ரஸ்க்கான ஸ்டேட்டஸ் சொல்றது தான் இந்த ப்ராக்ரஸ் டயலாக்ங்கிறது. as you can see இங்கேயுமே நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா you have to create a class called as progress dialog as it is going to be a progress dialog window. இங்க என்ன அப்படின்னா I'll be using the onStart method. onStart method எதுக்காக அப்படின்னா என்னோட progress dialog window display ஆகிறதுக்கு எப்போல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் when there is a long running task. So அப்போ it should notify the user that இந்த ப்ராசஸ் வந்து ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. இப்போ இதுல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த progress dialog.showல வந்து I am passing the current calling object which is the object of my progress dialog window. அதுலயே வந்து என்ன மெசேஜ் டிஸ்பிளே ஆகணும், எவ்வளோ டியூரேஷனுக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும், இது எல்லாமே நான் சொல்லலாம். ஸோ என்ன மெசேஜ்ங்கிறது ஐ கேன் ஸ்பெசிஃபை இட் வித்தின் தி ஷோ மெத்தட் இட் செல்ஃப். ஆனா எவ்வளோ டியூரேஷனுக்கு அது டிஸ்பிளே ஆகணுங்கிறது இட் இஸ் நத்திங். ஐ கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் இட் யூசிங் தி கவுண்ட் டவுன் டைமர் மெத்தட். இந்த கவுண்ட் டவுன் டைமர் மெத்தடும் நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா அதுக்குன்ட்டு தனியா ஒரு கிளாஸ் அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ இதுல என்னோட டைம் டியூரேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 3000ல ஆரம்பிச்சு 1000 வரைக்கும் எனக்கு 1000ல அது எண்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஒன்ஸ் இட் ரீச்சஸ் த வேல்யூ 1000 எனக்கு என்ன பண்ணும் ப்ராக்ரஸ் டயலாக் டிஸ்மிஸ் ஆகணும். அதுதான் இந்த கோடிங்ல கொடுத்திருக்கு. ஸோ இனிஷியல் டைமிங் வேல்யூ இஸ் 3000 milliseconds, ஃபைனல் டைமிங் வேல்யூ இஸ் 1000 milliseconds. ஸோ ஆஸ் அண்ட் வென் த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் தி லாங் ரன்னிங் டாஸ்க் ரீச்சஸ் 1000 milliseconds, வாட் ஷுட் ஹேப்பன் இஸ் என்னோட ஆன் ஃபினிஷ் மெத்தட் கால் ஆகி என்னோட ப்ராக்ரஸ் டயலாக் டிஸ்மிஸ் ஆகணும். ஏன்னாக்கா ஒரு ப்ராசஸ் முடிஞ்சிட்டதுக்கு அப்புறம் அதனோட ப்ராக்ரஸ் ஸ்டேட்டஸே எனக்கு டிஸ்பிளே பண்றதுல எந்த விதமான யூசேஜும் இல்லை. ஸோ ஐ ஷுட் ஹேவ் அ ஃபினிஷ் மெத்தட் விச் சேஸ் தட் எப்போ என்னோட ப்ராக்ரஸ் டயலாக் டிஸ்மிஸ் ஆகணும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி டூ டயலாக் விண்டோஸ். ஒன்னு வந்து நார்மல் டயலாக் விண்டோ விச் அலவ்ஸ் த யூசர் டு which prompts the user to enter some kind of data. Yes, so no, illa allow, don't allow, okay, cancel. இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு யூசர் கன்ஃபர்மேஷனை ப்ராம்ப்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா that is nothing but your dialog window, and progress dialog is nothing but which tells the user or which notifies the user about or which notifies the status to the user about a long running task. ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு எங்கே அப்படின்னா இட் இஸ் அவைலபிள் இன் ஆண்ட்ராய்ட். ஸோ அதுதான் நம்ம இப்போ பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னா ஆக்டிவிட்டிஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நம்ம சொன்னோம், அதாவது என்னன்னா ஒரு ஆக்டிவிட்டி இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இஃப் தேர் இஸ் கோயிங் டு பி ஒன்லி ஒன் ஆக்டிவிட்டி அங்கே நம்மளுக்கு நீடே கிடையாது நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு போகணும் அப்படின்ற அந்த நீடே கிடையாது. ஆனா சப்போஸ் இஃப் மை ஆக்டிவிட்டி இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் more than one, sorry, if my application is going to have more than one activity, நான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டியில ஏதோ ஒரு கண்ட்ரோல கிளிக் பண்றேன் அப்படின்னா ஐ ஷுட் நேவிகேட் டு தி கரஸ்பாண்டிங் நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி. அங்கே ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்றேன் that is connected to some other activity அப்படின்னா I should be able to navigate to that activity also. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டியில இருந்து இன்னொரு ஆக்டிவிட்டிக்கு என்னால எப்படி நேவிகேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா only using the intents. And the thing says that
linking activity using intents. So you can link activities using intents. Generally, இந்த intents implement பண்றதுக்கு நாம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, I'm going to use a method called as start activity. இப்போ இதுக்கப்புறம்ல இருந்து நம்ம எந்த ஒரு ஃபீச்சர் பார்த்தாலும் இல்ல கிளாஸ் ஏதோ ஒரு வியூ பார்த்தாலும் அது எல்லாத்துக்குமே தனித்தனி ஸ்பெசிபிக் கிளாஸஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இன்டென்ட்னு எடுத்துட்டா நம்மளுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்றது தான் ஐ ஹாவ் மென்ஷன் ஹியர். இந்த மாதிரி ஒன்னொன்னுத்துக்குமே வந்து ஐ பி மென்ஷனிங் வாட் ஆர் ஆல் த மெத்தட்ஸ் அவைலபிள். அந்த மெத்தட் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுன்றது தெரிஞ்சுட்டா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டென்ட்னா எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும்? using a method called as start activity. So அந்த start activity மெத்தட்ங்கிறது இன்டென்ட்க்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ஸ்டார்ட் ஆக்டிவிட்டி மெத்தட் எக்ஸிக்யூட் ஆகலைன்னா, ஐ மீன் அந்த ஸ்டார்ட் ஆக்டிவிட்டி மெத்தட் நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணனா இன்டென்ட் எக்ஸிக்யூட்டே ஆகாது. இந்த மாதிரி ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரிதிங் தேர் ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் மெத்தட்ஸ் அண்ட் கிளாஸஸ். அது ஐ வில் பி மென்ஷனிங் ஹியர் அண்ட் ஐ வில் பி ஷோயிங் த கோடிங் எப்படி அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் we'll be seeing the output in the emulator. So this will be the flow hereafter. இப்போ என்ன அப்படின்னா intent நம்ம யூஸ் பண்றோம். intent யூஸ் பண்ணா அதுக்கு வந்து we should use start activity அப்படின்ற ஒரு method. So let me consider or let me tell you an example. I am going to develop an application. அதாவது just imagine that இப்போ என்னோட இந்த XML ஃபைல் இருக்கு. நான் இங்க ஒரு application டெவலப் பண்றேன். எப்படி டெவலப் பண்றேன் அப்படின்னா, I have already பட்டன், இன்னொரு பட்டன் பிளேஸ் பண்றேன். இப்போ இதுல வந்து இந்த ரெண்டு பட்டனுக்கு நான் ஒரு கிளிக் ஈவென்ட் செட் பண்ண போறேன். ரெண்டு பட்டனுக்குமே அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கான கிளிக் ஈவென்ட் செட் பண்ண போறேன். லெட் மீ சே ஃபார் பட்டன் 1 I am going to set a click event saying that when I click on button 1 எனக்கு வந்து Google web page open ஆகணும். Similarly, when I click on button 2 எனக்கு வந்து டயலிங் பேஜ், ஃபோன் டயலர் டிஸ்பிளே ஆகணும். அப்படின்னாக்கா அந்தந்த பட்டனுக்கான கிளிக் ஈவென்ட்ஸ்ல அதை நான் மென்ஷன் பண்ணலாம். ஆனா ஒரு ஆக்டிவிட்டிக்கு அடுத்து இன்னொரு ஆக்டிவிட்டி கால் ஆகணும் அப்படின்றது, அதாவது கூகுள் வெப் பேஜ் பட்டன் 1 கிளிக் பண்ணா கூகுள் வெப் பேஜ் டிஸ்பிளே ஆயிட்டு பட்டன் 2 கிளிக் பண்ணா நான் வந்து டயலர் பேஜுக்கு போகணும் அப்படின்றது என்னோட சிஸ்டம்க்கு நான் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வைக்க முடியும் அப்படின்னா யூசிங் தி ஸ்டார்ட் ஆக்டிவிட்டி மெத்தட். ஸோ ஆப்வியஸ்லி யூ ஷுட் கிரியேட் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் யுவர் இன்டென்ட். அந்த இன்டென்ட்டை தான் நாம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் ஆக்டிவிட்டி மெத்தடுக்கு ஆர்குமெண்டா பாஸ் பண்ண போறோம். அப்படி ஏன் ஸ்டார்ட் ஆக்டிவிட்டி மெத்தடுக்கு அந்த இன்டென்ட் ஆப்ஜெக்டை பாஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, வை பிகாஸ் தட் இன்டென்ட்ஸ் ஒன்லி tells you எந்த பேஜுக்கு போகணும். பேஜுக்கு போற வேலையை ஸ்டார்ட் ஆக்டிவிட்டி மெத்தட் பண்ணிடும். ஏன்னா இட் சேஸ் ஸ்டார்ட் ஆக்டிவிட்டி. என்ன ஆக்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணும்? என்னோட இன்டென்ட்ல என்ன ஆப்ஜெக்ட் கால் ஆகி என்ன அட்ரஸ் நான் கொடுத்துருக்கேனோ அந்த அட்ரஸ்னோட ஆக்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் ஆகணும். அதுதான் அந்த ஸ்டார்ட் ஆக்டிவிட்டிக்கு மீனிங். ஸோ ஐ திங்க் you're little bit confused. You will be little bit confused. Let me explain this with a sample program. I think my coding is visible to you all. இப்போ இந்த coding என்ன அப்படின்னா, as I explained you, it contains two buttons, button 1, button 2. இங்க நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, I import all the required packages for my controls. இப்போ நான் வந்து பட்டனோ இல்ல டெக்ஸ்ட் வியூவோ என்ன வியூ நான் யூஸ் பண்றேனோ அதுக்கான பேசிக் பேக்கேஜ் இந்த இம்போர்ட் ஆண்ட்ராய்ட் வியூ டாட் வியூங்கிறது நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும். ஐ மீன் நான் இம்போர்ட் பண்ணும். எதுக்காக இம்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னா, அப்பதான் நீ வியூஸ் யூஸ் பண்ற, அதுக்கான கிளாஸ் மெத்தட்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் இந்த கிளாஸ்ல இருந்து தான் டிரைவ் ஆகும். So you should use this class. And specifically button யூஸ் பண்ணா அதுக்குன்னு ஒரு பேக்கேஜ் அண்ட் டெக்ஸ்ட் வியூ யூஸ் பண்ணா அதுக்குன்னு ஒரு பேக்கேஜ், இது எல்லாமே நம்ம போடணும். இந்த .NET.URIங்கிறது என்னன்றது இப்போ நம்ம கோடிங் பார்த்தோம்னா கோடிங் எக்ஸ்பிளைன் பண்ற போது ஐ டெல் யூ. இப்போ என்ன அப்படின்னா, யூ நோ திஸ் ஆல் திஸ் ஆன் கிரியேட் மெத்தட், செட் கண்டென்ட் வியூ எதுக்காக யூஸ் பண்றோம், இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா, பட்டன்ஸ் அதாவது கண்ட்ரோல்ஸ் வியூஸ் நாம என்ன வச்சிருக்கோமோ அதுக்கான ஐடி ரெஃபரன்ஸ். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இங்க செட் கண்டென்ட் வியூன்னு சொல்லி என்னோட XML என்ன டிசைன் கொடுத்துருக்கேனோ அது இங்க மெயின் ஆக்டிவிட்டியில ரெஃபர் பண்றேன். கரெக்டா? ஆக்டிவிட்டியில அந்த கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் வரணும் அப்படின்றது தான் இந்த செட் ஆக்டிவிட்டி செட் கண்டென்ட் வியூ மெத்தட்னோட யூசேஜ். ஆனா
எந்த வியூவை கிளிக் பண்ணா என்ன ஆக்ஷன் நடக்கணும் அப்படின்றதுக்கு எப்படி நான் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரு வியூக்கும் ஐ ஹாவ் டு கிரியேட் அன் ஐடி. அந்த ஐடி தான் நான் எப்படி செட் பண்றேன் அப்படின்னா யூசிங் திஸ் ஃபைண்ட் வியூ பை ஐடி. இங்க வந்து ஐடி நம்ம செட் பண்ண போறது கிடையாது. அதுக்கா பதில் என்ன அப்படின்னா ஐடின்றது ஏற்கனவே அந்தந்த கண்ட்ரோல்ஸ்க்கு இங்க இருக்கும். அதை வந்து நான் ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் வியூ பை இட்ஸ் ஐடி, அதாவது ஒரு வியூவை ரெஃபர் பண்ணு, எதை வச்சுன்னா அதனோட ஐடியை வச்சு ரெஃபர் பண்ணு. இப்போ இஃப் ஐ கிளிக் ஆன் திஸ் வியூ, என்னோட ஐடி வந்து இங்க பட்டன் இருக்கும். Similarly, if I see my code, என்னோட ஆண்ட்ராய்ட் கோலன் ஐடியில பட்டன் 1க்கு பட்டன் இருக்கும், பட்டன் 2க்கு பட்டன் 2 இருக்கும். ஏன்னா அதுதான் அங்கே ஐடியா செட் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த ஐடியை தான் நாம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இங்கே நம்மளோட இந்த மெயின் ஆக்டிவிட்டியில இங்க ஃபைண்ட் வியூ பை ஐடியில r.id.button r.id. என்ன ஐடியில இருக்கு? பட்டனுங்கிற ஐடியில இருக்கு. அதை கொண்டு போய் ஃபைண்ட் பண்ணி அதை கொண்டு வந்து என்னோட ஆக்டிவிட்டியில டிஸ்பிளே பண்ணவையே அப்படின்ற அந்த ஐடி ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கறது தான் இந்த லைன் ஆஃப் கோட். நெக்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் கோட், as it is going to be a button, you all know that பட்டனுக்கு எப்போது கிளிக் ஈவென்ட் இருக்கும். ஸோ அந்த கிளிக் ஈவெண்ட்டுக்கான லிசனர் கிளாஸ் தான் என்ன அப்படின்னா செட் ஆன் கிளிக் லிசனர். ஸோ யூ ஷுட் யூஸ் தி செட் ஆன் கிளிக் லிசனர் கிளாஸ், and using that class you will be deriving the on click method. இப்போ பட்டனை கிளிக் பண்ணா என்ன ஆக்ஷன் நடக்கணுங்கிறத நான் சொல்லணும். ஸோ என்ன ஆக்ஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா பட்டனை கிளிக் பண்ணா ஐ ஷுட் பி ஏபிள் டு வியூ தி google.com வெப்பேஜ். ஸோ அந்த google.com வெப்பேஜ் வந்து இட் கேனாட் பி பாஸ்ட் அஸ் அ டைரக்ட் இன்புட். அதுக்கு பதில் நான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த URI.parseங்கிற அந்த மெத்தடை வச்சு ஐம் பார்சிங் தி இன்புட் டேட்டா அண்ட் கிவிங் இட் as an input to my what இன்டென்ட்னோட ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு அதை இன்புட்டா கொடுக்குறேன். ஸோ இன்டென்ட்னோட ஆப்ஜெக்ட்ல அந்த இன்புட்டை சேவ் பண்றேன். ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து என்னோட ஆக்ஷன் வந்து ஜஸ்ட் வியூவிங் தி வெப்பேஜ். அதுல நான் என்ன ஆப்ரேஷன்ஸும் பண்ண போறதில்ல. அதனாலதான் நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா ஆக்ஷன் அண்டர்ஸ்கோர் URI.parseல என்ன வெப் அட்ரஸ் எனக்கு வேணுமோ அது இங்க நாட் ஒன்லி வெப் அட்ரஸ், டயலர் பேஜும் நம்ம கொடுக்கறது நம்ம இப்ப நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே இந்த இன்புட் டேட்டா இதுதான் டிஸ்பிளே பண்ணணும் என்னோட ஆக்டிவிட்டியில அப்படின்றது எங்கே கொண்டு போய் சேவ் பண்றேன் அப்படின்னா இன்டென்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்டை தான் ஸ்டார்ட் ஆக்டிவிட்டி மெத்தடுக்கு ஆர்குமெண்டா கொடுக்குறேன். ஸோ அந்த இன்டென்டோட ஆப்ஜெக்ட் இங்க ஸ்டார்ட் ஆக்டிவிட்டி மெத்தடுக்கு ஆர்குமெண்டா போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீ அந்த இன்டென்ட் ஆப்ஜெக்ட்ல என்ன பேஜை டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்றது சொல்லியிருக்கியோ அந்த அதுக்கான ஆக்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் ஆகி அந்த பேஜை டிஸ்பிளே ஆகும். சிமிலர்லி ஃபார் மை டயல் பேஜ் ஆல்சோ ஐ எம் கோயிங் டு சே www.google.com கொடுக்காம டயல் பேஜுக்கு நான் எப்படி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு வேல்யூ சொல்லி அதுக்கு ஒரு மொபைல் நம்பர் சொல்லி நான் அதை வந்து பாஸ் பண்றேன். ஸோ ஆஸ் அண்ட் வென் திஸ் அப்ளிகேஷன் இஸ் பீங் எக்ஸிக்யூட்டட் நம்மளோட டிசைன் எப்படி நம்மளோட ஒர்க்கிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அவுட்புட் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு எமுலேட்டர் வரும். அந்த எமுலேட்டர்ல பட்டன் 1 பட்டன் 2 இருக்கும். பட்டன் 1 கிளிக் பண்ணா கூகுள் வெப் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். பட்டன் 2 கிளிக் பண்ணா டயலர் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யுவர் அப்ளிகேஷன் ஒர்க்ஸ். இது எப்படி பட்டன் 1 கிளிக் பண்ணா கூகுள் பேஜ், பட்டன் 2 கிளிக் பண்ணா டயலர் பேஜ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா ஸ்டார்ட் ஆக்டிவிட்டி மெத்தடுக்கு ரெண்டு இடத்துலயுமே ரெண்டு பட்டனுக்கான கிளிக் ஈவெண்ட்லயுமே ஸ்டார்ட் ஆக்டிவிட்டி மெத்தட்ல இன்டென்ட்னோட ஆப்ஜெக்டை பாஸ் பண்றோம். அந்த இன்டென்ட்னோட ஆப்ஜெக்ட்ல நாம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இங்க ஒரு பெராமீட்டர் கொடுத்து அந்த பெராமீட்டர்ல என்ன ஆக்ஷன் சொல்லியிருக்கோ அதை வந்து நாம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண சொல்றோம் யூசிங் தி இன்டென்ட். So if you want to see the actual working of how your intent is, inge vanda I'll just show you an example. Ipo this is your main activity. இப்போ என்ன அப்படின்னா ரெண்டு ஆக்டிவிட்டி ஆக்சுவலா இங்க வந்து நம்ம இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்த அப்ளிகேஷன் மாதிரி கிடையாது. இது இங்க வந்து நம்ம ஆக்டிவிட்டி கிரியேட் பண்றதே எப்படி கிரியேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஆக்டிவிட்டியே செப்பரேட்டா கிரியேட் பண்ணுவோம். கிரியேட் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டியில ஒரு பட்டன் வித் சேஸ் டிஸ்பிளே செகண்ட் ஆக்டிவிட்டின்னு ஒரு பட்டன். ஸோ ஆஸ் அண்ட் வென் ஐ கிளிக் ஆன் திஸ் பட்டன் ஐ வில் பி ரீடைரக்டட் டு திஸ் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ எப்படின்னா இது எப்படி நடக்குதுன்னா யூசிங் தி இன்டென்ட். இப்போ இங்க பார்த்தாக்கா யூ வில் பி ஏபிள் டு ஃபாலோ. ஜஸ்ட் ஹாவ் அ லுக் அட் திஸ் கோடிங். இது வந்து manifest ஃபைல். இந்த manifest ஃபைல நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா யூசிங் intent டாட் செகண்ட் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்றதுனால இட் மீன்ஸ் தட் I am going to use a second activity within my application. Next,
ஒரு XML ஃபைல் இருக்கு. அந்த XML ஃபைல்ல நான் வந்து அதாவது இது வந்து நம்மளோட செகண்ட் ஆக்டிவிட்டிக்கான XML ஃபைல். அதுல டெக்ஸ்ட் வியூ ஒன்னு டிசைன் பண்ணிருக்கோம். அந்த டெக்ஸ்ட் வியூல ஒரு டெக்ஸ்ட் டிஸ்ப்ளே பண்ண வைக்கிறோம், which is nothing but this is the second activity. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டினோட XML ஃபைல்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, it will contain a button. அந்த பட்டன்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, it will say display my second activity. So this is the XML file for your first activity. This is the XML file for your second activity. செகண்ட் ஆக்டிவிட்டியில ஒரே ஒரு டெக்ஸ்ட் வியூ மட்டும் தான் வைக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டியில ஒரு டெக்ஸ்ட் வியூ which displays main activity and ஒரு button which says display second activity. So as and when I click on this button, I'll be redirected to this activity. இந்த XML ஃபைல் இருக்கு இல்லையா, so இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு நான் ரீடைரக்ட் ஆயிடுவேன். so எப்படி அது ரீடைரக்ட் ஆகும் அப்படின்னா, if you look at this main activity, you will be able to understand. இப்போ என்ன அப்படின்னா, எனக்கு இந்த ஆன் கிரியேட் மெத்தட், செட் கண்டென்ட் வியூ எல்லாம் சேம் தான். ஆனா நான் இங்க பாஸ் பண்ற பாராமீட்டர் என்ன அப்படின்னா ஆக்டிவிட்டி அண்டர்ஸ்கோர் செகண்ட். ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி அண்டர்ஸ்கோர் செகண்ட்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இங்க நான் மேனிஃபெஸ்ட் ஃபைல்ல கொடுத்துருக்கிற என்னோட செகண்ட் ஆக்டிவிட்டிக்கான அட்ரஸ். ஸோ ஆஸ் அண்ட் வென் திஸ் கோடிங் இஸ் பீங் எக்ஸிக்யூட்டட், வாட் ஐ வில் டூ இஸ், என்னோட ஸ்டார்ட் ஆக்டிவிட்டி மெத்தட்ல செகண்ட் ஆக்டிவிட்டி நான் மேனிஃபெஸ்ட் ஃபைல்ல கொடுத்துருக்கிறது ரெஃபர் பண்ணியாச்சு. ரெஃபர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் what happens is, when I click on this button, I'll be able to see this second activity which contains a text view with a text. This is the second activity. Am I clear? Am I audible? Any doubts or any questions? Sorry. Okay, so we'll continue with the next one. So this is how your activity, your intents will be used for linking activities. இப்போ இந்த intentலயே வந்து I can implement some other operations also. அதாவது ஒரு intent யூஸ் பண்ணி ஒரு ஆக்டிவிட்டியில இருக்க ரிசல்ட்டை என்னால ரிட்டர்ன் பண்ண முடியும். That is the first thing. அது இல்லாம ஒரு intent யூஸ் பண்ணி I can pass data to my application. So if you are going to return a result from an intent or using an intent, the method that is used is start activity for result. Start activity na, it just executes your intent and using that ஒரு ஆக்டிவிட்டில இருந்து இன்னொரு ஆக்டிவிட்டிக்கு நம்ம நேவிகேட் பண்ணலாம், அவ்வளவுதான். ஆனா ஒரு இன்டென்ட்ல இருந்து if I'm going to return or fetch any result, as a result எனக்கு return type ஏதோ ஒன்று இருக்கு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண வேண்டிய மெத்தட் என்னன்னா start activity for result. அந்த start activity for resultங்கிற அந்த நேம்ல இருந்தே நம்மளுக்கு it is understandable that intent யூஸ் பண்றோம். why? because start activity மெத்தட் இருக்கு. எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னாக்கா in order to retrieve a result, start activity for result. And next thing is passing data using intent. Generally not only intents, நம்ம வந்து சிஸ்டம்க்கு என்னோட அப்ளிகேஷனுக்கு நான் டேட்டா பாஸ் பண்ணும் அப்படின்னா I should use put method. சப்போஸ் அப்ளிகேஷன்ல இருந்து டேட்டா ரிட்ரீவ் பண்ணும் அப்படின்னா I should use get method. இது வந்து பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனா இங்க you will be using a method called as put extra or put extras, get extra or get extras. So in the put extra or extras ன்றது எதுக்காக அப்படின்னா, as your objects are going to be a saved instance, அது எல்லாமே என்ன டைப்ல இருக்கும் அப்படின்னா bundle டைப்ல இருக்கும், collection of saved instances. So அந்த மாதிரி collection of saved instances அப்ளிகேஷனுக்கு இன்புட்டா கொடுக்கறதோ இல்ல ரிசல்ட்டா fetch பண்றதோ retrieve பண்றதோ எதை யூஸ் பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி put and get methods தான் யூஸ் பண்ணணும். But if you are going to access it in the form of bundles, bundled saved instances அப்படின்னா you should use a thing called as, அதாவது you should use a keyword called as extra or extras. Okay, எக்ஸ்ட்ரானாக்கா பண்டில்ல இருந்து ஒரு சிங்கிள் டேட்டா தான் நம்ம கொடுக்கவோ இல்ல எடுக்கவோ போறோம். அதே எக்ஸ்ட்ராஸ் அப்படின்னாக்கா பண்டில்ல இருந்து மல்டிபிள் டேட்டா, இது எல்லாத்துக்குமே வந்து அடுத்தடுத்த கான்செப்ட்ஸ் யூ வில் பி ஹேவிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ். எக்ஸ்ட்ராஸ் அப்படின்னா பண்டில்ல இருந்து மல்டிபிள் டேட்டா கொடுக்கவோ இல்ல எடுக்கவோ போறோம், அதாவது பாஸ் பண்றதோ இல்ல ரிட்ரீவ் பண்றதோ பண்ண போறோம். தட் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ்ட்ராஸ். ஸோ இதுல என்ன அப்படின்னா
if you want, I'll just show you an example code. Returning results from an intent. So this is the example code. இங்க என்ன அப்படினாக்கா, just consider. இப்போ this is my first activity. Display second activity என்ற button click பண்றேன். அப்படி நான் click பண்ணும்போது I'll be redirected to this second activity. Why? Because I'm using intent. Okay. So intent use பண்ணி second activity க்கு navigate ஆகி வந்தாச்சு. So இந்த இடத்துல as you can see in the output, it displays this is the second activity. Please enter your name. So இப்போ இங்க என்ன அப்படின்னா user, அதாவது இப்போ நான் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணி டெஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்னாக்கா நான் என்ன பண்றேன், ஒரு இன்புட் கொடுத்து பார்க்கறேன். என்னோட ஆக்டிவிட்டிக்கு ஒரு இன்புட் கொடுக்கறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I am typing my name and clicking on a button saying that okay அப்படின்னாக்கா இந்த ரிசல்ட், இங்கே நான் கொடுக்கிற இந்த டேட்டா will be available to me in the form of a toast message in my first activity. So இங்க intentல கொடுத்த put extra method வச்சு கொடுத்த என்னோட data, it is available as an output. அதாவது I am able to return it from the intent in the first activity of my application. இது எப்படி first activity of my application சொல்றேன் அப்படின்னா, as you can see, the name of the activity mentioned in the text view is main activity. Display second activity. So first activity இருக்கு. First activity ல button click பண்றோம். Button click பண்ணா will be going to the second activity where user is allowed to give some kind of input. ஏதோ ஒரு input கொடுக்கறாங்க. கொடுத்துட்டு அந்த இன்புட் யூசர் என்ன இன்புட் கொடுத்தாங்களோ அதை வந்து ஒரு ரிசல்ட்டா என்னோட இன்டென்ட் யூஸ் பண்ணி நான் ரிட்டர்ன் பண்ண போறேன். எங்க ரிட்டர்ன் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, ஏன் இன்டென்ட் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, இப்போ கரண்டா செகண்ட் ஆக்டிவிட்டில தான் இருக்கும். பட் my result is being returned in the first activity in the form of a toast message. Toast message na enna அப்படின்னா, it appears for a certain moment, certain seconds, for a few seconds. Automatically appear ஆயிட்டு automatically disappear ஆயிடும். That is nothing but a toast message. இதுக்கு real timeல உங்களுக்கு ஒரு example சொல்லணும் அப்படின்னா, for example, if you set an alarm, what happens is you have set your alarm for next 1 hour. இல்ல your alarm will ring in the next 12 hours இல்ல 8 hours அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு மெசேஜ் உங்களுக்கு உங்களோட போன்ல டிஸ்ப்ளே ஆகும் இல்லையா? That is nothing but the toast message. Similarly, when you delete messages, you will be getting an alert saying that this much number of messages deleted. அது வந்து அந்த மெசேஜ், அந்த டோஸ்ட் மெசேஜ்ங்கிறது அதுவே அதாவது நீ ஒரு ஆக்ஷன் பண்ற போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அப்பியர் ஆகும். ஒரு certain செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம், ஒரு few செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் automatically it disappears. It is not persistent. It is temporary. So toast messages are temporary. They are not persistent. அதனால அது எப்படி persistent-ஆ ஆக்குறதுன்றதுக்கு we'll be seeing a topic called as notifications. That is different. But for now, just understand that first activity ல இருந்து வரும், அங்க ஒரு data edit textல. This control is called as edit text, which means runtimeல user data வந்து edit பண்ண allow பண்றது, it is called as edit text. But in your Android Studio, that control is available in the name of plain text. Plain text இருக்கும், edit text இருக்காது. So that is the name of the control. So இங்கே நான் கொடுக்கிற இந்த ஜான் டோம்ங்கிற இந்த நேம் இன்டென்ட் கால் ஆகி திரும்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டியில எனக்கு டோஸ்ட் மெசேஜா டிஸ்பிளே ஆகுது. ஸோ அதுக்கான கோடிங் தான் நம்மளுக்கு இங்க இருக்கு. ஸோ இங்க என்ன அப்படின்னா, ஜஸ்ட் I'll create an object for my intent. இங்க வந்து எடிட் டெக்ஸ்ட்ல நான் என்ன டேட்டா கொடுக்கறேனோ அதை இன்புட்டா எடுக்கணும். ஸோ எடிட் டெக்ஸ்டுக்கு என்ன வியூ நம்ம வைக்கிறோமோ, டெக்ஸ்ட் வியூ, எடிட் டெக்ஸ்ட், செக் பாக்ஸ், ரேடியோ பட்டன், டைம் பிக்கர், டேட் பிக்கர், இல்ல பட்டன், இமேஜ் வியூ, இமேஜ் ஸ்விட்சர், என்ன வியூ நம்ம வைக்கிறோமோ அதுக்கு கண்டிப்பா ஐடி ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும். அப்படி ஐடி ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கறது எதுக்காக அப்படின்னா, அப்பதான் உங்களோட அப்ளிகேஷனுக்கு தெரியும் எந்த வியூவை நான் இந்த ஆக்ஷனுக்கு ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ இங்க நான் எடிட் டெக்ஸ்ட்க்கு ஐடி ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, என்னோட எடிட் டெக்ஸ்ட்ல நான் கொடுக்கிற டேட்டாவை
அந்த வியூல நான் செட் பண்றேன். அதனாலதான் செட் டேட்டாங்கிற மெத்தட் கால் ஆயிட்டு அதுல யூசர் என்ன டெக்ஸ்ட் என்டர் பண்றாங்களோ அதை கெட் பண்ணி ஸ்ட்ரிங்குக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி எனக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன்டென்ட் யூஸ் பண்ணி நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி கால் பண்ணும்போது எனக்கு அங்கே டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்றது சொல்றது இந்த பார்ட். ஸோ இந்த பார்ட்ல என்ன அப்படின்னா யூ வில் பி ஹேவிங் அ திங் கால்ட் அஸ் ரெக்வெஸ்ட் கோட். இந்த ரெக்வெஸ்ட் கோடுங்கிறது நம்ம என்ன வேல்யூ இனிஷியலைஸ் பண்றோமோ இஃப் தட் மேட்சஸ் வித் த ஒன் what you are passing here in the if condition la it matches, if it matches with the request code what you are specifying here அப்ப எனக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த request code match ஆகுது. So now I have to return the result using my intent ன்னு சொல்லி எனக்கு first activityல அதாவது இனிஷியலா நம்ம எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அந்த ஆக்டிவிட்டில செகண்ட் ஆக்டிவிட்டில நான் கொடுத்திருக்க டேட்டா எனக்கு இங்க அவுட்புட்டா டிஸ்ப்ளே ஆகும். So similarly, you will be having one more method called as passing data using intent. இது வந்து என்ன அப்படின்னா put extra இல்ல get extras method use பண்ணி you have to pass data using an intent object. அதுக்கும் we have an example. So this is the example code for passing your data. இங்க நம்ம மெயினா கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அந்த put extra and put extrasங்கிற மெத்தட் தான். இங்க ஒன்னும் இல்ல ஒரு இன்டென்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆஸ் யூஷுவல். ஏன்னா இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லாம் இன்டென்ட் தான். ஸோ ஒரு இன்டென்ட் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றோம், புட் எக்ஸ்ட்ரான்னு ஒரு மெத்தட் சொல்றோம். அந்த புட் எக்ஸ்ட்ரா மெத்தட்ல ஐ எம் கோயிங் டு பாஸ் ஸ்ட்ரிங் அண்ட் அன் இன்டீஜர் வேல்யூ. அதாவது நேம் வேல்யூ பேர்ஸா. நேம் வேல்யூ பேர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம என்ன டேட்டா பாஸ் பண்றோமோ அதுக்கான வேல்யூ அந்த ஃபீல்டோட சேவ் பண்றதுதான் நேம் வேல்யூ பேர்ஸ். ஸோ இங்க ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஏஜ்ன்னு சொல்லி 25, அதே புட் ஸ்ட்ரிங்னு சொன்னாக்கா ஸ்ட்ரிங்கை வந்து இன்புட்டா கொடுக்குறேன்னு அர்த்தம். புட் இன்டீஜர்னு சொன்னாக்கா இன்டீஜர் வேல்யூ இன்புட்டா கொடுக்குறேன்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ராஸ்ல வாட் ஐ வில் ஹேவ் இஸ் என்னோட ஸ்ட்ரிங் அண்ட் தி இன்டீஜர் வேல்யூ. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் இங்க நம்ம எமுலேட்டர்ல if you picturize the emulator what we saw earlier, நம்மளுக்கு அதை வச்சு நம்ம இங்க சொல்லலாம். என்ன அப்படின்னா data குடுக்கிறது வந்து using your put extra method you should pass the data. And finally start activity for result ல நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா I'll retrieve the result and say this is the data what you have passed using your intent. That is the usage of your passing data using intent. So இங்க maximum என்ன மெத்தடை யூஸ் பண்ணி you will pass data to an intent object. ஒன்னு வந்து put extra method, அப்படி இல்லாட்டா put extras. எக்ஸ்ட்ராங்கிறது ஏன் இங்க நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா data is passed in the form of saved instances. அந்த saved instances எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா in the form of bundle. So ஒரு யூசர்னோட ஏஜ் வாங்குறேன். ஏஜ் எப்படி வாங்குறேன் அப்படின்னா நேம் வேல்யூ பேர்ஸ் தான் வாங்குறேன். So by calling the put extra method what I am saying is ஒரு பர்சனோட ஏஜை கொண்டு போய் நான் அப்ளிகேஷன்ல சேவ் பண்றேன் யூசிங் மை இன்டென்ட். சிமிலர்லி புட் எக்ஸ்ட்ராஸ்ன்னு சொல்லும் போது ஒரு யூசர் இல்லாம மல்டிபிள் யூசர்னோட ஏஜை வந்து நான் டிஸ்பிளே பண்ற மாதிரி இருக்கும். கிளியர் டில் திஸ்? எனி டவுட்ஸ் ஆர் எனி questions regarding your intents? Any questions or doubts regarding intents? Till now we have completed intents வரைக்கும் complete பண்ணிருக்கோம். The rest will be seeing tomorrow. Any doubts or questions? I'll share the notes, don't worry. PPT இந்த மொபைல் அப்ளிகேஷன் ரிலேட்டடா என்னென்னலாம் கண்டென்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு இங்க கிளாஸ்ல பிரசன்ட் பண்றேனோ I'll share all those things. So you'll be getting the notes. இந்த யூனிட் 1 வந்து today or tomorrow I'll share it to you. Unit 2 வந்து இன்னும் சில டாபிக்ஸ் we have to cover
some topics which are pending today. So adu naaliki continue pannittu I'll share both the units together tomorrow, and also some supporting notes which I have it ready with me. So adum vandu I'll share it to you during the tomorrow's class. Or if you want it today itself, I can share unit 1 alone. What do you say? You need it together, or unit 1 மட்டும் இப்போ வேணும், unit 2 later கூட பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா, if you tell me, I can share it accordingly. Is it okay if I share both the units together? Or if you want, I'll share unit 1 alone. Share both. Okay. I'll share both the units tomorrow, and we'll see rest of the topics. Activities kaduthu we'll be seeing about notifications வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து we'll be seeing about all the frameworkல நம்ம சில manager classes-லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, அது எல்லாமே will be seeing from now onwards, அதாவது from tomorrow onwards. Notificationsக்கு தனி class, location based servicesக்கு தனி class, அந்த மாதிரி we'll be seeing each of them separately from tomorrow onwards. We'll see you tomorrow. Thank you.